Okay, let's start the meeting. Good morning, everyone. Good morning, Hasani. Maybe your microphone is not working today. Yeah, we have a student, R. What's your name, R? Is your microphone working? Okay. Yeah, Hasani says good morning to everyone. Okay, wonderful, wonderful. All right. So how did last week go? එතන අපි go කියලා කියන්නේ ගිය සතියේ කොහොමද වැඩ කටයුතු කෙරුණේ? How did the last week go? Yeah. How did the last week go? Hmm? Did you enjoy it? Good. You enjoyed it? Yeah. What did you do last week? Well, you studied and Hasini, did you take a trip last week? You take a trip? Did you take a trip last week? No? Okay. Yeah, you need to have a microphone. Yeah. Yeah, you're making your project. Yeah, you're making your project. Is it hard? Is it hard? I'm really working on. මොකද්ද මෙතන අපි working on කියලා කියන්නේ? අපි යම් දෙයක් improve කරනවට තමයි කියන්නේ අපි working on. නේද? ඒක improve කරගන්න වැඩේ යොදා ගන්නවා. I'm really working on a new project. Working කියන්නේ වැඩ කරනවා. Working on කියන්නේ improve කරනවා. එහෙමනේ. I'm really working on. Then කිව්වොත් එහෙම I am really working on my vocabulary. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මම මගේ vocabulary එක වැඩි දියුණු කරගන්නවා. ඒ vocabulary එක වැඩි දියුණු කරගන්නේ කොහොමද? You read newspapers, you read English books. So when you come across difficult words, අමාරු වචන හම්බෙනකොට you look them up in a dictionary. අපි look up කියලා කියන්නේ මොකක්ද? මෙතනදී අර්ථය බලනවා කියන එක. එතකොට එතෙන්ද දානවා මේ වචන වෙනුවට then කියලා. ඒතර අපි කියනවා I look them up in a dictionary. සමහර dictionary නැති වුණත් මේ වාක්‍ය හරියන්න පුළුවන්. එතකොට I look them up in a dictionary. I see. You have such a great dedication. Yeah. So, you are working on your new project. I understand. Yeah. What is R doing? What is your name? I don't know. Yeah. At least you can send me a message if you don't have a microphone. Yeah. Never mind. The others will join a bit later. Yeah. Many students don't like to. Yeah. HRM degree. Really? Okay. HRM degree. Okay. How old are you, Hasini? How old are you? "21." Oh, very young. So you are very young. I see. Okay. Right. Okay. Now we have finished many tenses. How many tenses? Well, which tense is in progress? දැන් බලන්න in progress කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මේ දවස්වල කෙරීගෙන යන්නේ. නේද? වෙන්නේ. ඒකට තමයි අපි in progress කියලා කියන්නේ. So which tense is in progress? Actually, future continuous tense is in progress. Yeah, ඒක තමයි දැන් මේ දවස්වල කෙරීගෙන යන්නේ. Future continuous tense is in progress. Yeah. ඉතින් මගේ අර අලුත් ක්ලාස් එකේදී ළමයින් නම් බොහෝ උනන්දුවෙන් වොමනාවෙන් ඒකට සම්බන්ධ වෙනවා ඉරිදා තියෙන පන්තියට. ඒකේ ලයිව් කොහොම හරි 40කට එහා සම්බන්ධ වෙනවා. මාස කිහිපයක් මම කරලා තියෙනවා. ඉතින් yeah, interesting. නමුත් මේ ක්ලාස් එකේදී සමහරවිට අපිට පොඩි
අපහසුතාවයට නම් කම්පියුටර් වල මේවා කනෙක්ෂන් ඊට පස්සේ එහෙම පොඩි වුණා. නමුත් අර ක්ලාස් එක නම් අපි කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව හොඳටම කරගෙන යනවා. ඉතින් මම ඔයාලට දීලා තියෙනවා software මතකයිනේ. Hasini, how often do you use computer software? How often? How often do you use? How often? Once a week? Once a month? Or every day? How often do you use the pieces of software? How often do you use your computer software? So what is the answer? How often? Well, I think දවසක් කර දවසක් කියන එකට මොකක්ද අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? දවසක් කර දවසක් කියන එකට. දවසක් හැර දවසක් කියන එකට අපි කියනවා මොකක්ද? Every day නෙමෙයි, every other day. Every other day. අපි කියන්නේ every other day. දවසක් කර දවසක්. Every other day. Every other day. Wow, every other day. Because you have to finish your project. Currently, you are working on the project. And so you can't study English every day. So you study English every other day. That's okay. That's okay. That's helpful. Yeah, it helps. ඒකත් ඇත්තටම උදව්පකාරී වෙනවා ඒ විදිහට කරන්නට. I appreciate it. I appreciate it. So there are drama series and also the Cambridge Advanced Learners Dictionary, essential grammar in use, and the most expensive, the most valuable software I have given you is the Tell Me More. It is very interesting. And there are characters and you can converse with them. ඒගොල්ලොත් එක්ක සංවාදය දෙන්න පුළුවන් characters තියෙනවා. මම ඒවා දීලා තියෙනවා. I hope you guys enjoy the pieces of software. Okay? I appreciate it. Okay. Back to the lesson again. Now, how many months, how long have you been in this class? As far as I remember, මට මතක හැටියට, as far as I remember, you have been in this class for nearly 8 months. How many months, Hasini? Just send me a message. How many months? I think 8 months. Oh, you can't remember. Okay. Say 8 months. Okay. Now ask yourself this question. Ask yourself this question. Am I making good progress with English? දැන් මගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම වර්ධනය වෙනවාද කියලා. එහෙම නැත්නම් අපි අර කියන්නේ coming along කියලා. My English is really coming along. නැත්නම් my English is really coming on. කියන එක අපි භාවිතා කරනවා. Coming along නැත්නම් coming on කියන එක භාවිතා කරනවා. මගේ දැන් ඉංග්‍රීසි දැනුම වර්ධනය වෙනවායි කියන එක. Now I am into serious studies. ඒ serious studies කියලා කියන්නේ එයා ඇත්තටම ඉංග්‍රීසි භාෂාව fluent කරගන්න ඕනි කියලා. පැය ගණන් තිස්සේ study කරනවා. ඒක තමයි අපි කියන්නේ මොකද්ද? Serious studies. Hasini, are you into serious studies of English now? I think no one is in no one has started serious studies. Oh, I studied English seriously. I can remember when I was like you, when I was about 21. Oh, I studied English many hours a day, sometimes 10, sometimes 12. Yeah, 6 hours. Wow, fantastic. Fantastic. 6 hours. Okay, then you study English seriously. You are into serious studies. Wonderful, wonderful. Yeah. If you have a real passion, you can make
good progress with English. You can be fluent. ඔයාට fluent වෙන්න පුළුවන්. You can be fluent in English. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ චතුර ලෙස ඉන්න පුළුවන්. දැන් අර එක්කෙනෙක් ඔය විදිහට අහලා ඔයා ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඔයාට චතුර ලෙස කතා කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් එයා කියලා තියෙනවා චතුර විදිහට කතා කරන්න බෑ. චතුර මොකද චතුරට හොඳට පුළුවන් එංගලන්තේ හිටියනේ චතුර. ඉතින් මට බෑ ඒ චතුර වගේ කතා කරන්න. දැන් අර ඇහුවේ ඇත්තම චතුර ලෙස කියන්නේ මොකද්ද? මේ චතුරයි කියලා කියන්නේ fluent කියන එක නේද? fluent කියන එක. අර හිතේ මේ චතුර කියලා. ඔව්. එහෙම තමයි. Right. So you will be fluent in English one day. Yeah. You must have such a great dedication. You must be committed. Yeah. So then you will make good progress with English. Okay. Right. Okay, now back to the lesson again. Unfortunately, so none of your microphones is working. Yeah. So you just send me messages. Never mind, I can focus on this one. Right. So now, yeah, I have given you a lot to study. All you have got to do is sit in front of your computer. Okay, use those pieces of software and learn English every day. Then you will see your vocabulary is coming along. Okay, and there are some students who have very good English knowledge, but their oral skills are not very good because they are shy to speak in English. They are hesitant. Hesitant කියලා කියන්නේ මොකක්ද? එතන පැකිලෙනවා කියන එකට තමයි අපි කියන්නේ hesitant කියලා. They are hesitant. එහෙම නැත්නම් මම කියනවා එක වාක්‍යයක් වශයෙන් don't hesitate to speak in English. Don't hesitate. Hesitate කියලා කියන්නේ අපි එතන පැකිලෙන්න එපා. ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කතා කරන්න ඔයා පැකිලෙන්න එපා. එහෙමයි කියන්නේ අපි. Don't hesitate to speak in English. Don't hesitate to speak in English. එහෙමයි කියන්නේ. Don't hesitate to speak in English. Right? Okay. Wonderful. Don't hesitate to speak in English. Right. එහෙම අර දන්නේ නැතුව හරි ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඕනි සමහර වෙලාවට එහෙම කතා කරනකොට අර අපි අමාරුවේ වැටෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ අමාරුවේ වැටෙන අවස්ථා ඒවත් හොඳට මතක තියාගන්න ඕන. දැන් බලන්න මට මතකයි ඔය හසනිගේ වයස වගේ කාලෙදී ගිහි කාලේ මම ටියුෂන් කරන්න පටන් ගන්නකොට එතනම එක්තරා හෝල් එක තව ඉංග්‍රීසි සර් කෙනෙක් හිටියා. ඉතින් මම නිකන් එයාත් එක්ක කතා කරනකොට ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරනකොට එයා ඉස්සලාම මගෙන් අහපු ප්‍රශ්නේ තමයි මොකක්ද? What is your alma mater? What is your alma mater? What's the meaning of alma mater? Alma mater. Alma mater කියලා කියන්නේ මේවා මේ ඉස්පාඤ්ඤ භාෂාවෙන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවට එකතු වෙච්ච වචන තියෙනවා. දැන් හින්දි භාෂාවෙන් එකතු වෙච්ච වචන තියෙනවා. ප්‍රංශ භාෂාවෙන් එකතු වෙච්ච වචන තියෙනවා. ඒ වගේ මේ ස්පැනිෂ් ස්පාඤ්ඤ භාෂාවෙන් එකතු වෙච්ච වචන තමයි alma mater කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේවා formal words. Formal words කියලා කියන කතා බහට සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කරන්නේ අර ලිවීමේදී එහෙම තමයි භාවිතා කරන වචනය තමයි මේ alma mater කියලා කියන්නේ. ඒතර සමහර ගුරුවරු ඉන්නවා ඇත්තටම ඒගොල්ලෝ අර දන්න ලොකුම වචනේ කියලා මේ එහෙම සංවාදයක් පටන්ගෙන ඒගොල්ලෝ මේ ඉතා උසස් ඉංග්‍රීසි තමයි කතා කරන්න කියන අන්න එහෙම එකක් ඇති කර ගන්නවා. ඒක බොරු දෙයක්. කතා බහ පටන් ගන්නෙ නෑ අපි තව කෙනෙකුට කතා කරලා තියෙන අමාරුම වචනේ කියලා. දැන් alma mater කියලා කියන්නේ once school or university. ඉගෙන ගත්ත පාසල එහෙම නැත්නම් university එක. But when I was about 21, 22, I didn't know the meaning of this one. I didn't know. He said alma mater. දැන් අපි ලේසින් අහන්න තිබ්බා මොකද්ද? Where did you study? කොච්චර ලස්සනයිද එහෙම අහනකොට.
නේද? ඇයි අපි සරල ආකාරයෙන් අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕන? එතකොට දැන් මේ එයා හිතන්නේ මේ වචනේ දන්නේ නැත්නම් ඊට පස්සේ එයා සිංහලෙන් කතා කරනවා. එයා හිතන්නේ මෙයාගල ඉංග්‍රීසි තාම වැඩක් නැහැ කතා කරන්න පුළුවන් කියලා අන්න සිංහලෙන් කතා කරනවා. දැන් එහෙම නේ වචනේ කියන්නේ බලන්නේ අපි. අපේ ඉංග්‍රීසි වල මට්ටම පෙන්වන්නත් නෙමෙයි හදන්නේ. අපි බලන්න ඕනේ මේක කමියුනිකේට් කරගන්න. පැහැදිලිව කතා කරන්න. හොඳට එහෙම තමයි වෙන්නට ඕන. ඉතින් මේ වගේ වචන එක තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ කාලේදී හැටියට ඒ දවස්වල ඉතින් දැනගත්තේ නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි මේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් අපි වැඩි දියුණු කරගන්නේ. අපේ වොකැබියුලරි එක වැඩි දියුණු කරගන්නේ. ඉතින් බය වෙන්නේ නැතුව කෙනෙක් එක්ක ඕනෑම තැනකට ගිහිල්ලා කතා කරන්න. අමාරු වෙටින්න පුළුවන්. දැන් මම උසස් පෙළ ඉවරෙච්ච කාලේදී ડોක්ටර් කෙනෙක් හම්බෙන්න ගියත් ඒ ડોක්ටර්ත් එක්කත් මම කතා කරේ ඉංග්‍රීසි වලින්ම තමයි. ඔව්. ඒ ඉංග්‍රීසි වලින්ම තමයි ඒ කාලේ ඉඳන් පවා කතා කරේ. සමහර වචන නොදන්න වචන කියවෙලා තිබෙනවා. එහෙම හිතන්න හොඳ නැහැ. ඒ අර ආශාව එහෙම නැත්නම් අර ඉංග්‍රීසි වලට තියෙන උණ කියලා කියන්නේ නැති. අන්න ඒ ඉංග්‍රීසි වලට තියෙන උණක් ඇති කරගන්න. මම මේ වගේම කතා කරනවා කියලා හිතාගන්න. හොඳ නේටිව් ස්පීකර් කෙනෙක් දකිනකොට මම මෙයා වගේම හොඳට ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා කියලා අන්න එහෙම ඇති කරගන්න. එතකොට තමයි අපේ ඉලක්කයට ඇත්තටම යන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. Okay? We understand. Very good. Right. So, back to the lesson again. Alma mater. Alma mater. හොඳයි. අන්න ඒ වචන ගැන තමයි මම අද කතා කරේ. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් මේ කෝස් එකේදී ඔයාලා මේක ඉවර වෙනකම්ම හොඳටම කරන්න. මොකද දැන් අපි we have almost finished tenses. All the tenses. ඒ කියන්නේ අපි almost කියලා කියන්නේ අපි ඔක්කොම පාහේ වගේ කියලා කියන්නේ අපි almost. ඇත්තටම අපි දැන් tenses ටික ඔක්කොම වගේ ඉවර කරලා තියෙනවා. හැබැයි ඉවර කරලා තියෙන ඔක්කොම නැහැ. Because one or two tenses to be taught. නැත්නම් අපි එක කියනවා තව දෙකක් තියෙනවා කියලා කියනවා. Two to go. Two to go කියලා කියන්නේ තව දෙකක් තියෙනවා. දැන් අපි එහෙම ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ භාවිත කරනවා එහෙම. Two to go. නැත්නම් two tenses to be taught. ඒවා passive voice එකට කියන passive voice මම ඉදිරියට බොහොම පැහැදිලිව උගන්වනවා. එහෙනම් two tenses to be taught. ඒ කියන්නේ මොකද tenses තව දෙකක් උගන්වන්න තියෙනවා. එතකොට ඒ විදිහට බලපුවාම ඔන්න අපේ tenses ටික අවසන් වෙනවා. ඒ tenses ටික I think I will be able to finish all the tenses by the end of this month. මේ මාසේ අග වෙනකොට අවසාන සතිය වෙනකොට I will have finished. මම ඉවර කරලා තියේවි. I will have finished all the tenses. All the tenses ටික මම උගන්වලා තියේවි. එතකොට එහෙම වුණාම අපිට බලන්න පුළුවන් ඒ tenses ටිකයි එක්ක ඔක්කොම වැඩ කටයුතු කරන්න පුළුවන් tenses ටිකත් එක්ක ඔක්කොම හරියට බලන්න පුළුවන්. එහෙම තමයි. Good morning Pradeepa. Pradeepa, good morning. හොඳයි. ප්‍රදීපා මම හිතන්නේ මයික්‍රොෆෝන් එකකින් නෙවෙයි සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. මේ මයික් එක පෙන්වන්නේ නැහැ ඔයාගේ කතා කරනවා හරිය. හොඳයි. ඔඩියෝ සම්බන්ධ වෙලා නැති ඇතිවා. ඔව්. කමක් නැහැ. ඔව් ඔඩියෝ සම්බන්ධ වෙලා නැහැ ඔයා. එතකොට බලන්න දැන් අපි මේ කතා කරගෙන tenses ගැන. දැන් මේ tenses ටික ගත්තාම එක වාක්‍යයක් දුන්නාම tenses 12ටම පරිවර්තනය කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. දැන් tenses 12 තියෙනවානේ. ඒ tenses 12 කොටස් හතරක් තියෙනවා. මොකක්ද ඒවා? ඇත යන අර්ථය, නැත යන අර්ථය, ඇත යන අර්ථයේ ප්‍රශ්නේ, නැත යන අර්ථයේ ප්‍රශ්න. ඔන්න ඔහම ගත්තාම 12ක් 4 48යි. එක වාක්‍යයක් දුන්නාම 48ක් ලියන්න පුළුවන් ආකාරයෙන් අපිට හැදිලා තියෙනවා. දැන් බලන්න මම ඒවා වෙනම ඔයාලට ડોකියුමන්ට්ස් වශයෙන් ලබා දෙනවා. දැන් මෙතන බලන්න මම ගන්නවා මෙතන ડોකියුමන්ට්ස් වශයෙන් ඔන්න මෙන්න මේකේ තියෙනවා backup drive documents. දැන් මේකේ තියෙනවා 6 sentences in 12 tenses. මේ 12ටම පරිවර්තනය කරලා තියෙන හැටි. දැන් බලන්න මෙන්න මේකේ ගත්තොත් එහෙම ඔන්න simple present tense එකෙන් ගත්තා. ඔහු සල්ලි හොරකම් කරනවා. එතකොට අතීත කාලය වෙනවා. ඒකට වාක්‍ය හතරක් එනවනේ.
එතකොට ඒක මේ විදිහට ඔන්න දාගත්තා. ඊට පස්සේ අපි ගන්නවා මොකක්ද? ඔහු සල්ලි හොරකම් කරා. ඒකට 4යි. ඔහු සල්ලි හොරකම් කරાવી. ඔන්න simple future tense එකට ආවා. present continuous tense එනකොට he is stealing money කියලා කියන්නේ ඔහු සල්ලි හොරකම් කරමින් ඉන්නේ. එයා සල්ලි හොරකම් කර කර ඉන්නේ. එතකොට ඒකෙම ගත්තොත් එහෙම past continuous tense වලට ඔහු සල්ලි හොරකම් කර කර හිටියේ. ඊට පස්සේ future continuous tense එකට ඔහු සල්ලි හොරකම් කරමින් ඉඳීවි. ඊට පස්සේ present perfect එකට එනකොට ඔහු සල්ලි හොරකම් කරලා තියෙන්නේ. past perfect එකට එනකොට ඔහු සල්ලි හොරකම් කරලා තිබුණා. future perfect එනකොට ඔහු සල්ලි හොරකම් කරලා තියේවි. ඊට පස්සේ present perfect එකට එනකොට ඔහු කාලයක් තිස්සේ සල්ලි හොරකම් කරමින් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ඔහු කාලයක් තිස්සේ සල්ලි හොරකම් කරමින් හිටියා. ඔහු කාලයක් තිස්සේ සල්ලි හොරකම් කරමින් ඉඳීවි. අන්න ඔය විදිහට. දැන් ගත්තොත් එහෙම මම මේ වාක්‍ය 6ක් දීලා තියෙනවා. ඒ වාක්‍ය 6 ඔන්න ඔය ටෙන්සස් 12ටම පරිවර්තනය කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට මේක ඉවරුනහම මම ඔයාලට දෙනවා. ඔයාලටත් ඔය විදිහටම හදන්න දෙනවා. එතකොට මේ ටෙන්සස් 12 පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් අපිට ඇති වෙනවා. මේ ටෙන්සස් 12 පිළිබඳවම හොඳ අවබෝධයක් ඇති වෙනවා. ඒ වගේම මම අර ඔයාලට දෙන්න බැරි වුණු අනිත් අර ක්ලාස් එකට ලැබිච්ච දේවලුත් ඔක්කොම මම ලබා දෙනවා. දැන් බලන්න ඒකෙත් හැම මාසෙකදීම අර ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එකක් යන නිසා අපි ඒකේ තියෙන ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එකක් මේ සතියේදී දුන්නු ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එක බැලුවොත් එහෙම ට්‍රාන්ස්ලේෂන් 6 කියන එක දැන් මෙතන වැඩේ තියෙන්නේ දැන් මේක කතා ඔයාලාගේ අර කතා කරන්නේ නැතිකම නිසා මට සාකච්ඡා කරන්න බැරි එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. නැත්තම් මෙන්න මේ වගේ ගත්තාම දැන් බලන්න මේ මෙන්න මේ විදිහට පහත වාක්‍ය ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය කරන්න simple present tense වලට අදාළ. මට මගේ ගෙදර වැඩ කරන්න ඇති තරම් වේලාව නැහැ. අපි ඒක කියනවා I don't have enough time to do my work. I don't have enough time to do my work. ඒ විදිහට කතා කරන්න ඔයාට අයිතියක් නැහැ. දැන් මේක අහන්න තිබ්බ කවුරුහරි තව කෙනෙක් උත්තර දෙනවා නම් ඒක වඩා හොඳයි. හොඳයි. එතන අයිතියක් නැහැ කියන එක අපිට මෙහෙම කියන්නත් පුළුවන්. කොහොමද? You have no right. Right කියලා කියන්නේ අපි අයිතිය. එතකොට you have no right to talk like that. ඔයාට ඒ විදිහට කතා කරන්න අයිතියක් නැහැ. You have no right to talk like that. ඒ විදිහට කතා කරන්න අයිතියක් නැහැ. අපේ පුතා කිසිම මස් జాතියක් කන්නේ නැහැ. අපේ පුතා කිසිම මස් జాතියක් කන්නේ නැහැ. අපි ඒක කියනවා. My son does not eat any kinds of meat. Any kinds of meat කියලා කියන්නේ කිසිම මස් జాතියක්. kinds කියලා කියන්නේ වර්ගනේ. Any kinds of meat. එයා එළවලු විතරයි කන්නේ. දැන් ඔන්න හිතන්න. දැන් ඔයාලා උත්තර දුන්නේ නැතුණා දැන් හිතන්න. මං හිතපු උත්තරේද දැන් බලමු අපි හාමුදුරුවෝ කියන්නේ කියලා. හොඳයි. එයා එළවලු විතරයි කන්නේ. එහෙනම් අපි කියනවා he only eats vegetables. He only eats vegetables. නැත්නම් he eats vegetables only. ශ්‍රී ලංකාවේ බෞද්ධයෝ පන්සිල් පද 5 රකින්නේ නැහැ. එහෙනම් පන්සිල් පද 5 රකින්නේ නැහැ කියනකොට අපි මේ සිල් රකින්නවා නම් අපි ගන්නෙ මොකද්ද? එතනදී ගන්නේ අපි 5 precepts තමයි අපි පන්සිල් පද 5ට කියන්නේ. 5 precepts. එතකොට ශ්‍රී ලංකාවේ බෞද්ධයෝ පන්සිල් පද 5 රකින්නේ නැහැ කියනවා අපි එතන ගන්නේ මොකද්ද? 5 precepts. එහෙනම් අපි ගන්නවා මොකද්ද? The Buddhists in our country don't keep 5 precepts. The Buddhists in our country don't keep 5 precepts කියලා ගන්නවා. අන්න එහෙමයි ගන්න. ඒ භූමිකම්පාව අපිට බලපාන්නේ නැහැ. බලපානවට මොකද්ද කියන්නේ හස්සෙනේ? බලපානවට. බලපානවට අපි කියනවා මොකද්ද? Affect. Affect කියලා කියන්නේ බලපානවට. AFFECT. Affect. එහෙනම් ඒ භූමිකම්පාවට කියන්නේ අපි earthquake නේ. earthquake කියලා තමයි කියන්නේ. අපේ රටේ earthquake සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. Earthquakes don't occur in our country. In our country only earth tremors happen.
earth tremor කියලා කියන්නේ මොකක්ද? භූචලන. මෙතන tremor එකක් කියනකොට ගැසිල්ලක් ඒ වගේ තේරුමක් තමයි එන්නේ TREMOR. tremors තමයි අපේ රටේ සිද්ධ වෙන්නේ. earthquakes සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. earthquakes කියනකොට අර රික්ටර් මීටර් එකේ තියෙන්න ඕනි සාමාන්‍යයෙන් 4 5න් එහා. ඒ වගේ තමයි තියෙන්නේ. දැන් අපේ එච්චර එහෙම වෙන්නේ නැහැ භූචලන සිද්ධ වෙන්නේ. right. එතකොට ඒ භූමිකම්පාව අපිට බලපාන්නේ that earthquake doesn't affect us. affect කියන්නේ ඔන්න බලපානවා කියන එක තමයි අපි කියන්නේ. ඔහු තේ කෝප්පයක් හදන්නවත් දන්නේ නැහැ කියලා ඔන්න අපි කියනවා. ඔහු තේ කෝප්පයක් හදන්නවත් දන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි ඒක කොහොමද ගන්නෙ? තේ කෝප්පයක් හදන්නවත් දන්නේ නැහැ. දැන් මං තේ කෝප්පයක් හදන්න දන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ I don't know how to make a cup of tea. I don't know how to make a cup of tea. දැන් මම දන්නේ මේකවත් දන්නේ නැහැ කියලා අපි ගන්නෙ මොකද එතන even කියන එක. I don't even EVEN එහෙමනේ. I don't even know how to make a cup of tea. දැන් අපි කියනවා he doesn't even know how to make a cup of tea. එයා දන්නේ කොහොමද තේ කෝප්පයක් හදන්නේවත් කියලා. අපේ ගෙදර ඉඳලා ටවුමට යන්න පැය භාගයක් ගත වෙනවා. දැන් මේ කාලය සම්බන්ධව මම මේ දේවල් කියලා තියෙනවා. දැන් ඕගොල්ලෝගේ උත්තර අහන්න කවුරුත් මයික් එකක් වැඩ කරන්නේ නැහැ. එහෙම එකක් තියෙනවා නමුත් කමන්නේ අහගන්න හොඳ. එතකොට අපි කාලේ ගත වෙනවා නම් අපි යොදාගන්නේ මොකක්ද? it takes කියන එක තමයි. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් අපි ගන්නවා කොහොමද නුවර ඉඳලා කොළඹට යන්න පැය 3ක් ගත වෙනවා. මේක අපි ගත්තේ කොහොමද? It takes about 3 hours to get to Colombo from Kandy. එතන get to කියලා ඒ කාලෙත් එක්ක යනකොට අපි ගන්නවා get to කියන එක. එතකොට දැන් මෙතනදී කියනවා මොකද්ද? අපේ ගෙදර ඉඳලා ටවුමට යන්න පැය භාගයක් ගත වෙනවා. අපි කියනවා it takes half an hour to get to the town from our house. අන්න එහෙමයි ගන්න. මට රැට හීන ගොඩක් පේන්නේ නැහැ. මට රැට හීන ගොඩක් පේන්නේ නැහැ. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? දැන් මේක ගොඩක් මෙහෙමත් කියන්න පුළුවන්. එකක් තමයි I don't dream much at night. I don't dream. Dream කියන්නේ එතන හීන දකින්නවා කියන එක. නැත්තම් අපිට කියන්න පුළුවන් I don't see many dreams at night. I don't see many dreams at night. Hasini, do you often see dreams? Nightmares? Nightmares කියලා කියන අපි නපුරු හීන. නපුරු හීන වල කියන අපි nightmares කියලා. nightmares කියලා කියන්නේ නපුරු හීන. එතකොට එහෙනම් ඔන්න දැක ගන්න බලන්න I don't see many dreams at night. Next sentence අපි බලුවොත් එහෙම අය විනෝදාංශයක් වශයෙන් මුද්දර එකතු කරනවා. දැන් මෙන්න මේ වගේ මම පහුගිය පාඩම් නිසා ඔයාලට එවන්නේ මේකේ උත්තරත් එක්කම. එතකොට බලන්න පුළුවන් ඉස්ලාම සිංහල වාක්‍යයත් එක්කම දැන් මේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ ට්‍රාන්ස්ලේෂන් කියන එක වෙනම දාලා මේ මම මේ හිතපු විදිය හරිද කියලා ඒ ටිකත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ක්ලාස් එක යම් අවස්ථාවකදී ඉවර වුණත් ඒ ડોකියුමන්ට්ස් ආදිය ඉතින් මට දාන්න පුළුවන් මගෙන් ඉල්ලනවා නම් ඒවා මේවා මීට අමතරව තව ඒවා හැම එකක්ම ලබා දෙන්න පුළුවන්. හොඳයි. දැන් එහෙනම් විනෝදාංශයක් වශයෙන් මුද්දර එකතු කරනවා කියනකොට අපි ගන්නෙ she අන්න එකතු කරනවා කිව්වේ මොකද්ද? collect එකට collects උනා. She collects stamps as a hobby. විනෝදාංශයක් වශයෙන් අපි එතන ගන්නවා as a hobby. She collects stamps as a hobby. විනෝදාංශයක් වශයෙන් තමයි මෙතන මුද්දර එකතු කරන්නේ she collects stamps as a hobby. Okay. මේ සාප්පුව ඉරිදට අරින්නේ නැහැ. දැන් ඒක සාමාන්‍ය අර්ථයේදී ඔයාලා කියනකොට කියන්නේ this shop is not open on Sundays කියලා. නමුත් මතක තියාගන්න මේ කඩසාප්පුව අරිනවා කියනකොට ඒක කඩසාප්පුව වශයෙන් අර විදිහට දාන්න පුළුවන්. open closes කියන එක ගන්න පුළුවන්. දැන් කිව්වොත් එහෙම this shop opens this shop doesn't open on Sundays.
නේද? Then this shop closes. දැන් ඇත්තටම මෙතන shop කියලා කියන්නේ කතෘ කෙනෙක් නෙමෙයි. එතකොට එයාට කොහොමද අර ක්‍රියාපදයක් දාන්නේ කියලා ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් කියනවා. නමුත් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී අපි එහෙම හිතලා කරන්න බෑ ළමයි. දරුවෝ. එතන අපි කරන්නේ මේ භාවිතයේ ඉංග්‍රීසි මෙන්න මේ රීතිය කියලා එකක් තිබ්බට ඒවා accept වෙනවා. exceptions කියලා කියන්නේ මොකද? ඒ රීතිය මග ඇරිලා ඒ නීතියක් කියනේනවා මෙහෙමයි කතා කරන්න කියලා. නමුත් ඒ නීතිය මග ඇරිලා භාවිතයට එන තව ආකාරයක් තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි එහෙම කියන්නේ. ඒ නිසා මතක තියාගන්න මෙතන එන්නේ මොකක්ද? මේ සාප්පුව ඉරිදට අරින්නේ නැහැ කියනවා අපි ගන්නවා. This shop doesn't open on Sundays. මේ සාප්පුව ඉරිදට අරින්නේ නැහැ. ඔබට බඩගිනි දැනෙනවා. ඔබට බඩගිනි දැනෙනවා. අපි ඒක අහනවා. කොහොමද අපි අහන්නේ do you feel hungry? Do you feel hungry? දැන් මෙන්න මේ වාක්‍ය මම කියවනකොටම ඔන්න දැන් ඔයාලා හිතෙන් මවා ගන්න උත්තරය මේ වෙලාවේදී කතා කරන්නේ නැති නිසා දැන් බලාගන්න මේක හරියනවද හරිද වැරදිද කියලා. Apple පරිගණකයක් දැන් ලක්ෂ 5ක් විතර මිල වෙනවා. Apple පරිගණකයක් දැන් ලක්ෂ 5ක් විතර මිල වෙනවා. දැන් මම මෙතන කියන්නේ දැන් අපි ගාණක් ගැන කියනකොට මේසා දාලා කියන්න පුළුවන් නේද? An Apple computer is around කියලා අපි එහෙම කියන්න පුළුවන්. දැන් මෙමුත් මෙතන ගාණ මෙතන තියෙන්නේ මිල වෙනවා කියන එක. එන මිල වෙනකොට අපි භාවිතා කරන්නේ cost කියන වචනේ. cost. එහෙනම් අපි මෙතනදී කියන්නේ මොකක්ද? An Apple computer cost about 150,000. Now, half a million. නේද? 500,000. ලක්ෂ 5ක් මෙතන කිව්වේ 500,000. An Apple computer cost එකක් එනවා. An Apple computer cost about 500,000. That's half a million. එහෙම තමයි එන්නේ. So, you might have heard the news about the new Samsung phone. අර Samsung phone එක ගැන අහලා ඇති ඔයාලා. අර ඒ phone එක ගත්තාම ඒකේ ඕනි කෙනෙක් එක්ක කතා කරනකොට ඒ වෙලාවෙදීම language translator එකක් දීලා ඒ වෙලාවෙම එයත් එක්ක කතා කරන එක translate වෙලා අර භාෂාවට එනවා. ඒක පුදුම තාක්ෂණයක් ඇත්තටම. පුදුම තාක්ෂණයක්. ඒ වගේ මම මේ ළඟදී දැක්කා නාස් ඩේලි කියන කෙනා එයාගේ වීඩියෝ එකක්. ඒ වීඩියෝ එකට අනුව ලෝකේ I think nearly 1.4 million people get killed in car accidents. The major reason for them to have such accidents are because they drive their vehicles while talking on the phones. Yeah, that causes many accidents. That's why new system has been introduced to the world. Now, in modern cars, so there will be no driver. එතකොට ඒ කාර් එකේ ඇත්තටම ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් ඉන්නේ නැහැ. There will be driver. ඒක self drive කරන් යන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් අනතුරු ගොඩාක් අඩු වෙනවා කියලා හොයාගෙන තිබෙනවා. මේ හැම දෙයක්ම ස්කෑන් කරලා යම් දෙයක් තියෙනවා නම් ඒ යන්න ඕන ලේන් එකේ විදිහට එහෙම හදලා තියෙනවා. ඒක තමයි මේ තාක්ෂණයේ දියුණුවෙන් දියුණුවටපත් වෙනවා කියලා කියන්නේ. හොඳයි. එහෙනම් අපි Apple පරිගණකය ගැන තම වාක්‍ය කිව්වේ 13. අපි යනවා ඊට පස්සේ 15ට මොකද්ද? 14 තියෙනවා. මොකද්ද? ඔහු මේ විෂය ගැන කිසිම දෙයක් මගෙන් අහන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි කියනවා ඒක. දැන් බලන්න ඔයාලා හිතාගත්ත වාක්‍ය හරිද කියලා. ඔහු මේ විෂය ගැන කිසිම දෙයක් මගෙන් අහන්නේ නැහැ. දැන් මෙහෙම කිව්වහම ඇත්තටම මගේ ඉංග්‍රීසි knowledge එක හැදිලා තියෙනවද කියලා ඔන්න ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. හොඳයි. එතන මම කියනවා ඔහු මේ විෂය ගැන කිසිම දෙයක් මගෙන් අහන්නේ නැහැ. He doesn't ask me anything about this subject. He doesn't ask me anything about this subject. He doesn't ask me anything about this subject. අපි එහෙමයි ගන්න. ඔහු අතින් ගොඩක් වැරදි සිද්ධ වෙනවා. ඔහු අතින් ගොඩක් වැරදි සිද්ධ වෙනවා. දැන් අපි වැරදි කරනවාට කියන එකට do does ගන්න බෑ. දැන් I do many mistakes කියලා කියන්න බෑ. නේද? ඒක වැරදි. මොකද do එක දැම්මොත් එතෙන්ද වැරදි. mistakes එක යන්නේ මොකක්ද make කියන එක. ඒ නිසා මතක තියාගන්න he makes a lot of mistakes.
I make a lot of mistakes. He makes a lot of mistakes. ඔහු අතින් ගොඩක් වැරදි සිද්ධ වෙනවා කියනකොට he makes mistake. නේද? සමහර අය ඔය කියන්නේ වැරදීමකින් mistake එකක් වුණා කියලා. එහෙම කියන්නේ අර බ්ලේඩ් තලයේ වගේ එහෙම කියන්නේ. ඔහු අතින් ගොඩක් වැරදි සිද්ධ වෙනවා. Right. මට ඔබ නැතුව ගොඩක් පාළුයි. How to say that? මට ඔබ නැතුව ගොඩක් පාළුයි. ඒක නම් මම හිතන්නේ ඔයාලා නිතර කියන නිසා නේද? ඒක හැකියාව ඇති නේද? කියන්න පුළුවන් හැකියාව ඇති. හොඳයි. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ මට ඔබ නැතුව ගොඩක් පාළුයි කියලා කියන්නේ කොහොමද? I miss you so much. I miss you so much. එහෙමයි කියන්නේ. I miss you so much. ඊළඟට අපේ පුතා නිතරම සෙල්ලම් බඩු ඉල්ලනවා මගේ. දැන් හිතන්න බලන්න. නේද? දැන් ඔය සාමාන්‍ය ප්‍රැක්ටිකල් පැත්ත එනකොට ටක් ගාලා මේක අහපු ගමන් කියන්න පුළුවන් මට්ටමේ හැදෙනවා. මේක ටක් ගාලා කියව ගමන් තප්පරෙන් වගේ. ඒ තරමට අපි භාෂාව හොඳට දැන් හිතන්න දැන් මෙතනදී වෙන්නේ ඔයාලා කතෘ මොකද්ද ක්‍රියාව මොකද්ද ඊළඟට මේකට මොකද්ද කියන්නේ එහෙම හිතනවානේ. දැන් මේක භාවිතය කියලා කියන්නේ භාවිතා කරලා අර හොඳට ඒ විදිහට අපි හැදෙනවා. දැන් බලන්න අපේ පුතා නිතරම සෙල්ලම් බඩු ඉල්ලනවා මගෙන්. our son ඉල්ලනවට මොකද්ද කියන්නේ? දැන් අපි දන්නවා අහනවා නම් කියන්නේ ask. එතකොට ඉල්ලනවා නම් ask for. එහෙමනේ. අහනවා නම් ask, ඉල්ලනවා නම් ask for. මෙතන කොහොමද ගන්නෙ එතකොට? our son. දැන් මගෙන් ඉල්ලන්නේ. එතකොට අපේ පුතා එක මගේ පුතා කියලා හදාගමු. නැත්නම් ඉංග්‍රීසියෙන් කියනකොට පොඩ්ඩක් පැටලෙනවනේ එතන. My son නිතරම always ask me. As me ඉල්ලනවා කියන එක හදාගන්නේ අන්න for එක දානවා ඊට පස්සේ මොකක්ද for toys දැන් කියමු බලන්න හරියට my son always asks අනේසකාව my son always asks කාගෙන් දහන්නේ me මොනවද ඉල්ලන්නේ for toys my son always asks me for toys එහෙමයි එන්නේ මේ දුම්රිය සාමාන්‍යයෙන් මගින් 1000ක් පමණ රැගෙන යනවා. එහෙනම් අපි රැගෙන යනවායි කියන එක වාහනයකදී අපි යොදාගන්නේ මොකද්ද? carry කියන එක. එතකොට මේ දුම්රිය සාමාන්‍යයෙන් මගින් 1000ක් පමණ රැගෙන යනවා කියනකොට අපි ගන්නවා this train usually අන්න දුම්රිය ඒක වචනනේ. එතකොට carry එක මොකද වෙන්නේ? carries about 1000 passengers. about 1000 passengers කියලා ඔන්න අපි ඒක යොදාගන්න. ඔහු අඩුම තරමේ පොත් 4ක්වත් අවුරුද්දකට ලියනවා. පොත් 4ක්වත් අවුරුද්දකට ලියනවා. මොකක්ද අපි අඩුම තරමේ කියන එකට කියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන්? අඩුම තරමේ කියන එකට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ at least කියන එක. at least කියන එක තමයි අඩුම තරමෙන් කියලා කියන්නේ. එහෙනම් බලන්න ඔහු අඩුම තරමේ පොත් 4ක්වත් අවුරුද්දට ලියනවා. He at least writes 4 books a year. එහෙම නැත්නම් මේක මෙහෙම කියන්න පුළුවන් he writes at least 4 books a year. at least කියලා කියන්නේ අඩුම තරමින් කියන එක. මෙතන කුණු දමන්න එපා. ඒක ඔයාලා දැකලා ඇති සමහර තැන්වලදී දාලා තියෙනවා. මෙතන කුණු දමන්න එපා කියන එක ගොඩක් වෙලාවට අපි කියන්නේ මොකද්ද? don't litter here. don't litter here කියලා තමයි එහෙම ගන්න. මේ වගේ translation තියෙනවා. ඒවා අපි ඉගෙන ගන්න ඕනි. අද අපි අලුත් පාඩමකුත් ඉගෙන ගන්නවා. tenses, ඒ වගේම listening activity, අන්න ඒ වගේ දේවල් ගොඩාක් ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් මේකේ live සම්බන්ධ වෙන ප්‍රමාණය අඩු වුණාට මේ recording එක විශාල ප්‍රමාණයක් බලනවානේ. ඒ බලන කට්ටියට එක ඉතින් හොඳට මම මේක කියලා දෙනවා. ඉතින් අර මට ටිකක් උද්‍යෝගයක් ඇති වෙන්නේ live teaching වලට ගොඩක් අය සම්බන්ධ වුණාම තමයි. ඉතින් උවමනාව තියෙන උනන්දු තියෙන කට්ටිය ගොඩක් අඩුයි අතරම. ඒ කියන්නේ සමහර අය බලන්නේ අතරම මෙතනින් සර්ටිෆිකේට් එක ගන්න විතරයි. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න අවශ්‍ය ඒ සඳහා කළ යුතු කැපවීම කරන්නේ. ඒ කැපවීම නොකර ඉගෙන ගන්න බෑ. ඉතින් මේ ක්ලාස් එකේ දෙන මේ පැය දෙක විතරක් අහලා ඇහුවයි කියලා. ක්ලාස් එකේ දෙන මේ වීඩියෝ එක විතරක් බැලුවයි කියලා ඔයාලගේ ඉංග්‍රීසි නොලෙජ් එක ලොකු ප්‍රමාණයක වර්ධනය වෙන්නේ නැහැ. ලොකු ප්‍රමාණයක වර්ධනය වෙන්නේ ඒවත් නැවත භාවිතා කරලා ඉන්නවා. ඉතින් එහෙම තමයි
හරියන්නේ. දැන් බලන්න අපි දැන් present future continuous tense එකක් පටන් ගත්තා. future continuous tense එකක් පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට future perfect එක තියෙනවා ඉගෙන ගන්න. ඒවා ඊටාම සුළු සුළු වශයෙන් තමයි අපි ඉගෙන ගන්නේ. ඊට පස්සේ future tense වලට අදාළව ඒ තියෙන ටෙස්ට් එක දෙන්න ඕන. දැන් ඔයාලගේ මේ මොනවද mid exam paper ටිකත් අපි බලලා තියෙනවා. ඒකේ තව එක question එකක් තියෙනවා ඒක බලන්න. ඊට පස්සේ ලකුණු ලබා දෙන්න පුළුවන් මේ සතියේදී. එහෙම තමයි. ඉතින් ඒව හැම දෙයක්ම එහෙම කරගෙන තියෙන මතක තියාගන්න ෆයිනල් එක්සෑම් එකට එනකොට ওই ටෙන්සස් වලින් හොඳට එනවා. ඒ ටෙන්සස් ටික හොඳට මතක තියාගන්න දීලා තියෙන vocabulary ටික බලන්න. ඒවෙන් අලුත් වචන එහෙම එදෙනවා. ඒ ටික හොඳට බලන්න. එතකොට හරියනවා. ඉතින් අර උවමනාව කැමැත්ත ඒවා තමා ඉතාම වැදගත් වෙන්නේ. හොඳයි. එහෙමනම් today I am going to teach you a new lesson. හොඳයි. අද එහෙනම් මම අලුත් පාඩමක් තමයි ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඒ තමයි මෙන්න මේක ඔයාලා කලින් අහලා තියෙනවද දන්නේ නැහැ. හොඳයි. ඒ තමයි මෙන්න මේ idioms කියන idioms. වෙනවා. IDIMOM IDIOMS IDIOMS වෙනවා නේද? හොඳයි. idioms. idioms කියන එකට අපි සිංහලෙන් මොකද්ද කියන්නේ? idioms කියන එකට අපි සිංහලෙන් කියන්නේ ඇත්තටම මේ වාක් සම්ප්‍රදානුකූල යෙදුම්. අන්න මතක තියාගන්න idioms වලට කියන්නේ අපි වාක් සම්ප්‍රදානුකූල යෙදුම් කියලා. මොනවටද මේ වාක් සම්ප්‍රදානුකූල යෙදුම් කියලා කියන්නේ? වාක් සම්ප්‍රදානුකූල යෙදුම් කියලා කියන්නේ භාෂාවේ සෑහෙන කාලයක් තිස්සේ තිබිලා ඒකට වෙනම අර්ථයක් ගෙන දෙන වචන ප්‍රකාශන වලට තමයි idioms කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ වචනෙන් වචනේ තේරුම හොයන්න ගියොත් එහෙම ඔයාලට ඒකේ තේරුම දැනගන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. නමුත් අර භාෂාවේ සෑහෙන කාලයක් තිස්සේ මේක තිබිලා අලුත් අර්ථයක් ගෙන දෙන අර්ථයෙන් යුක්තව තමයි මෙන්න මේ idioms කියන එක ඔන්නේ යෙදෙන්නේ. ඒ නිසා මම අද idioms කිහිපයක් ඔයාලට උගන්වනවා. I am going to teach you at least 15 idioms. අපිට වැදගත් වන්නා 15 idioms විතර මම කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. Okay. Now the first idiom I am going to teach you today is from A to Z. From A to Z. From A to Z. The first idiom is from A to Z. What's the meaning of from A to Z? හොඳයි. මොකද්ද මේ A to Z කියලා කියන්නේ? A to Z කියලා කියන්නේ මොකද්ද? Everything කියන එක. Everything කියලා කියන්නේ හැම දෙයක්ම අදාළ වෙනවා හැම දෙයක්ම කියන එක. දැන් මම කියනවා I didn't I didn't tell him the story from A to Z. මම එයාට කතන්දරේ ඔක්කොම එකක් නෑර කිව්වේ නෑ. නේද? හැමදේම කිව්වේ නෑ. I read the newspaper from A to Z. That means he read all the pages of that newspaper. Okay? So he read all the pages. He read the novel from A to Z. I know about his life from A to Z. මම එයාගේ ජීවිතේ හැම දෙයක් ගැනම දන්නවා. ඒ නිසා අපි යොදා ගන්නවා එතන from A to Z කියන එක. උදාහරණ වාක්‍ය දෙන්නේ නැහැ. මොකද එතන දැනගන්න ඕනේ ඔයාලා මොකක්ද ඒක කියන්නේ කියලා. Okay, now second one is have an accident. Have an accident. What's the meaning of that? Have an accident. අනතුරක් වෙනවා කියලා කියන්නේ. ඒක මෙහෙම තේරුමක් කියන්නේ idiom එකේ. දැන් පොඩි ළමෙක් ඔන්න කලිසම තෙමාගෙන ඉන්නවා නම් අපි අහන්න පුළුවන්, "Hey, have you had an accident? Have you had an accident? Oh, he had an accident at school today. He had an accident at his school today."
එයා පාසලේදී අනතුරකට මුහුණ දුන්නා කියන එක රියල් මීනින් එකෙන් එන්නත් පුළුවන්. නමුත් අර ඉඩියම් එකේ තේරුම තමයි had an accident කියන එකේ එයා මේ මොකක්ද ඒකට කියන්නේ අපි to urinate or excrete when you don't intend. ඒ කියන්නේ අපි හිතාමතා නෙවෙයි අර මූත්‍රා පහ වෙනවා නම් මල පහ වෙනවා නම් ඒකට කියනවා අපි have an accident කියලා. පොඩි ළමයින් මේක වැඩිපුරම වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි කියනවා oh why did you have an accident කියලා කියන්නේ අපි ඒක තමයි. එහෙනම් අහම්බෙන් මල මූත්‍රා පහ වෙනවට තමයි අපි කියන්නේ මොකද්ද? have an accident කියලා කියන්නේ. have an accident කියලා කියන්නේ. Okay, so the third one is on my account. What's the meaning of on my account? මගේ account එක මගේ account එකටම මටම කියන තේරුම තමයි උතනදී ওই තේරුම එන්නේ මොකක්ද? on my account. on my account. ඒ කියන්නේ මටම කියලා දෙයක් හදන්න එපා. දැන් මම මෙහෙම කියනවා. I'm not hungry. So please don't cook on my account. මොකද ඒකේ තේරුම? Please don't cook on my account. Please don't cook on my account. ඒ කියන්නේ don't cook just for me. මටම කියලා කියන්න එපා. නේද? අපි නැවතත් කිව්වොත් එහෙම I'm not hungry. So please don't cook on my account. Please don't cook on my account. මටම කියලා කියන්න එපා. අපි එහෙමයි කියන්නේ. Next one is hold all the aces. Hold all the aces. මොකද්ද මේකේ තේරුම? දැන් ඔයාලා කාඩ් සෙල්ලම් කරනවා නම් දන්නවා මොකද්ද මේ ace 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 කියලා කියන්නේ කාටද? ආසියා. ආසියා කියලා කියන්නේ කාඩ් කොට්ටමේ ඉන්න ප්‍රබලම කාඩ් එක. වටිනාම කාඩ් එක. එතකොට ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ එයා hold all the aces. ආසියා හතරම අත ළඟ තියාගෙන ඉන්නවා නම් එයා අනිත් කට්ටියට එයත් එක්ක අනිත් කට්ටියට එයත් එක්ක තරඟ කරන්න බෑ. ඇයි එයා හරි strong position එකක ඉන්නේ අතරම. ඒ ඔක්කොම පරාජය කරනවා. ඒකේ තේරුම තමයි strong position ඉන්නවා කියලා කියන්නේ ඇත්තරම when you are competing with others he has all the advantages. අපි තරඟ කරනකොට තව කෙනෙක් එක්ක ඒ ඔක්කොම වාසි තියෙනවා. ඔක්කොම වාසි තියෙනවා. නේද? ඔක්කොම වාසි තියෙනවා. දැන් අපි හිතමු දැන් හොඳ දේශපාලනයේට තරඟ කරනවා කෙනෙක් කියලා. එයාගේ උගත්කමක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ බුද්ධිමත් රූමත්කමක් තියෙනවා. ධනයක් තියෙනවා. මිනිසුන්ගේ සපෝට් උත් තියෙනවා. ඒතර අපි කියන්න පුළුවන් he hold all the aces. එයා ඔක්කොම මෙන්න මේ මොනවද? he hold all the aces කියලා කියන්නේ එයා මේ ආසියාව ටික ළඟ තියාගෙන ඉන්නවා. එහෙම නැත්නම් ශක්තිමත් තැනක තමයි එයා ඉන්නේ කියන එක තමයි එන්නේ. Well, the fifth one is out of action. Out of action. What's the meaning of out of action? Out of action means not working. වැඩ කරන්නේ නැහැ කියන එක. Not working, out of action කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ cannot be used. පාවිච්චි කරන්න බෑ කියන එක. මම කියනවා I'm afraid the TV is out of action. I'm afraid කිව්වේ එතන මම බයයි කියන එකද? නෑ. I'm afraid කිව්වේ මට කනගාටුයි. මට කනගාටුයි TV එක වැඩ කරන්නේ නෑ. I'm afraid the TV is out of action. I'm afraid the TV is out of action. අපි එහෙම දා ගන්නවා. I'm afraid the TV is out of action. Right. Sixth one is in advance. In advance. What's the meaning of in advance? In advance කියලා කියන්නේ මොකක්ද? අපි කලින්ම කියලා කියන්නේ. නේද? කලින්ම කියලා කියන්නේ. නේද? දැන් මම කියනවා ඔයා එනවනම් මට ගොඩක් කලින්ම දන්නවන්ට if you are coming please let me know in advance. එහෙනම් please let me know in advance. එහෙම නැත්නම් මේක තව ආකාරයක් තියෙනවා. ඒක මොකක්ද? ahead of time. ahead of time කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඒකට කලින් ගොඩක් කලින් කියන්නේ ahead of time.
නේද? Please let me know in advance. ඔයා එනවනම් if you are coming, please let me know. මට දන්නවන්න in advance. In advance කලින්ම මට දන්නවන්න. ඔන්න අපි එහෙම කියනවා. Number 7. After all, after all, after all කියන එකේ තේරුම මොකක්ද? දැන් බලන්න after all කියන එකේ තේරුම. After all කියන එකේ තේරුම තමයි ඒ කියන්නේ යම් කිසි අපි කියනවා මේ මොකද්ද despite earlier problems ඒ කියන්නේ මොනවා හරි අපිට ඔන්න ඔය තිබ්බ ගොඩාක් අවුල් සහගත දේවල් මග අරගෙන අපිට ඉන්න පුළුවන් කියන එක තමයි එකෙන් අදහස් කරන්නේ. දැන් අපි කිව්වොත් එහෙම අපිට ප්‍රශ්න ගොඩාක් තිබ්බා. එයා අසනීප වෙලා හිටියා හොස්පිටල් එකේ හිටියා. අපි කියනවා after all she came to office yesterday. ඒ කියන්නේ යාට කරදර ගොඩක් තිබ්බා. ඒ කරදර ඒව ඔක්කොම මග අරවගෙන ඒව නොතකා කියන එක තමයි අපි කියන්නේ මොකද්ද? After all. දැන් අපි කිව්වොත් එහෙම මෙහෙම එකක්. The rain has stopped. ඔන්න දැන් වැස්ස පායලා තියෙන්නේ. So the game will go ahead. Then game එක දිගට යාවි. So the game will go ahead after all. Hey, after all කියලා කිව්වේ අර තිබ්බ bad condition එක ඉවර කරලා. ඒ කිව්වේ දුෂ්කර කාලය පහ කරලා. After all. දැන් අපි මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. I was sick and my grandfather died. And I didn't have enough money. After all, I came to university. ඒ දුෂ්කරතා ඔක්කොම මග හරවාගෙන පසු කරලා මං නැවතත් කැම්පස් එකට ආවා. ඒකට තමයි අපි after all කියලා කියන්නේ. Number 8. Number 8 තමයි all in කියන එක. All in. What's the meaning of all in? All in means tired and unable to do anything more. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් මහන්සි ඒ නිසා වෙන මොනවත් කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ කියන එක තමයි අපි කියන්නේ all in tired and unable to do anything more. I am going home now. I am all in. I'm all in කියලා කියන්නේ tired. I'm all in. I'm all in කියලා කියන්නේ මොකක්ද එතන? I am tired and I can't do anything more. තව දෙයක් කරන්න බෑ. කියන අදහස. මොන දැන් අපි 8ක් මෙතනදී ඉගෙන ගත්තා. මෙන්න මේවා ඉගෙන ගන්න ඕනේ දරුවෝ විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ඔයාලා ඉගෙන ගත්ත ඔය ටෙන්සස් වලට අමතරව ලංකාවේ ගොඩාක් වෙන්නේ පාඨමාලාවල ටෙන්සස් ටික හදන්න කියලා දෙන්නේ. ඒ ටික හදන්න කියලා දැන් ඔයාලා කැමති විදිහකට හදා ගන්න කියනවා. ළමයි එහෙම කරලා බෑ. ඒකට හේතුව ඊට පස්සේ ඒ ඉංග්‍රීසි ඒගොල්ලෝ හිත හදනවා. ඒ හිතන විදිහක් ඒක සිංහල විදියට නෙමෙයි අත්‍තරම. මොකද භාෂාව තුල ඉඳලයි ටෙන්සස් 12 ඉගෙන ගත්තා කියලා අපිට හිතන හැම වාක්‍යයක්ම මෙහෙම හදන්න බෑ. මොකද අපි මේ හිතන ක්‍රමයට වඩා වෙනස් ආකාරයෙන් තමයි ඒක ඇති වෙන්නේ. ඒ නිසා ඒක හොඳට දකින්නට ඕන. දැන් පුතේ මේ ක්ලාස් රූම් එක අරකට වඩා පැහැදිලිද නැත්නම් ඊට වඩා ගැටලුවක් තියෙනවද කොහොමද? මට කියන්න බලන්න. අර කර්ටන් එකට මම ඊළඟ දවසේදී මේ මොන හරි ආවරණය වෙන්න දාන්නම්. එතකොට ඒකෙන් එළිය එන එක නතර වෙයි. කර්ටන් එක පරාවර්තනය වෙලා මෙතන වැදලා තියෙන්නේ. මම හිතනවා මේ ක්ලාස් රූම් එක අරකට වැඩිය පැහැදිලි ඇති කියලා. ඔව්. හොඳයි. හොඳයි එහෙනම් අපි යනවා ඊළඟ එකට. ඒ තමයි number 9 an arm and a leg. An arm and a leg. An arm and a leg. පැහැදිලි නේද? හොඳයි. Right. An arm and a leg. What's the meaning of an arm and a leg? A lot of money කියන එක. දැන් ඔන්න ඔයා කියනවා දැන් ඔයාට ඕනි දැන් Apple i13 ද තියෙන්නේ මම දන්නේ I don't use a very expensive phone.
Apple 13ද 14ද මම දන්නේ. දැන් මේ ෆෝන් එක ඔයාලට ගන්න ඕන. එතකොට මේ ෆෝන් එකක් ගන්න නම් මොකද වෙන්නේ? අතකුයි කකුලකුයි කපලා දෙන්න වෙයි මේ ෆෝන් එකක් ගන්න ගියාම මට. ඉතින් ඒ වගේ තේරුමක් තමයි මෙතන එන්නේ. අතකුයි කකුලකුයි කපලා දෙන්න වෙයි. ඇයි ඒ? මගේ අතයි කකුලයි කපලා දෙන්න වෙයි ඒක ගන්න ගියාම. ඒ කියන්නේ මොකක්ද මෙතන? ගොඩක් සල්ලි වේදම් කරන්න වෙනවා කියන එක තමයි කියන්නේ. If you want to buy if you want to buy a brand new iPhone, it cost an arm and a leg. It cost ඒක මිල වෙනවා. It cost an arm and a leg. නේද? අතකුයි කකුලකුයි cost වෙනවා. කපලා දෙන්න වෙයි. ඒක මිලදී ගන්න. එහෙමයි කියන්නේ ඒකේ තේරුම. Okay? Right. ඊළඟට අපි බලනවා මොකද්ද? මෙන්න මේක. මොකද්ද? 10 වෙනි එක තමයි keep somebody at arm's length. Keep somebody at arm's length. Arm's length. Keep somebody at arm's length. ඒක තේරුම මොකක්ද? ඒක ඔයාලා අහලා තියෙනවා. ඒක අපේ භාෂාවෙත් තියෙනවානේ. I don't associate with him closely. I keep him at arm's length. මං එයාව අතේ දුරින් තමා ආශ්‍රය කරන්නේ. දැන් අපි කියනවා මං එයාව අතේ දුරින් තමා ආශ්‍රය කරන්නේ. I associate with him at arm's length. අපි එහෙමයි භාවිතා කරන්නේ. I associate with him at arm's length. Okay? Next one, 11th one, asking for trouble. Asking for trouble. What's the meaning of asking for trouble? Asking for trouble mean behaving stupidly. ඒ කියන්නේ මෝඩ විදිහට හැසිරෙනවට තමයි ඒ කියන්නේ අපි asking for trouble. දැන් අපි කියන්නේ මොකද්ද? එයා ඉල්ලන් කෑවේ. නේද? දැන් අපි සමහරවිට කියනවා එයා ඉල්ලන් කෑවේ කියලා කියනවා. නේද? ඇයි ඉල්ලන් කෑවේ කියන්නේ එයා මෝඩ විදිහට හැසිරෙච්ච නිසා තමයි ඉල්ලන් කෑම සිද්ධ වුනේ. ඒ නිසා අපි කියනවා asking for trouble. දැන් මම කියනවා I am not surprised. මම පුදුම වෙන්නේ නැහැ. I'm not surprised she lost her job. මම පුදුම වෙන්නේ නැහැ එයාගේ රස්සාව එයා නැති කරගත්ත කියන්නේ. She was really asking for it. එයා මෝඩ විදිහට හැසිරিলা තමයි එහෙම වුනේ. ඒ නිසා අපි කියන්නේ නේද? He's really එයා දැන් කවුරු හරි කෙනෙකුට වලි දාගෙන ගුටි කන්නේ නේද? ඇයි වලි දාගෙන ගුටි කන්නේ? ඇයි මෝඩ විදිහට හැසිරෙච්ච නිසා. එතකොට වලි දාගන්න කෙනෙක් ඒ විදිහට මේ මෝඩ විදිහට හැසිරෙනවා නම් අපි එතන කියනවා මොකක්ද? He's asking for trouble. He's asking for trouble කියලා කියනවා. එයා අන්න මෝඩ විදිහට හැසිරෙනවා ඉල්ලම් කණ්ඩ හදන්නේ. අපි කියනවා අපේ භාෂාවෙන් එයා ඉල්ලම් කණ්ඩ හදන්නේ කියලා. Asking for trouble. Okay, number 12. Get off my back. Get off my back. What's the meaning of get off my back? Get off my back. Get off my back means stop criticizing. Stop criticizing. ඒ කියන්නේ විවේචනය කරන එක නතර කරන්න. ඒකට තමයි අපි කිව්වේ මොකද්ද? විවේචනය කරනවාට තමයි කිව්වේ criticize කියලා. Get off my back කියලා කියන්නේ මේ මගේ ඔය පිටිපස්සේ අයින් වෙන්න. Get off my back. ඒකෙන් එහෙම තේරුම් ගන්න බෑ අතරම. ඒකේ තේරුම එන්නේ මොකක්ද අතරම get off my back කියලා කියන්නේ මාව විවේචනය කරන එකෙන් විවේචනය කරන එක නතර කරන්න කියන එක තමයි අපි කියන්නේ එතන get off my back. Why don't you get off my back? අයියෝ මාව විවේචනය කරන එක නතර කරන්නේ. I am doing my best. මං කරන්නේ මට කරන්න පුළුවන් හොඳම දේනේ. මං කරන්න පුළුවන් මට කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ තමයි උපරිම දේ තමයි මම මේ කරන්නේ. ඉතින් මං එයාට කියනවා I am නේ මං කියනවා එයාට මොකද්ද කියන්නේ? Why don't you get off my back? අයියෝ why don't you get off my back? අයියෝ මේ මාව විවේචනය කරන්න. මම විවේචනය කරන්න එපා. එහෙම කියනවා. Number 13. Back the wrong horse.
Back the wrong horse. Back the wrong horse. ඒකේ තේරුම තමයි මොකද්ද? Make the wrong decision and support the person later unsuccessful. දැන් අපිට ඇත්තටම මොකද උනේ? ගෝඨාභය රාජපක්ෂටත් අන්න ඒක ගන්න පුළුවන්. Because we back the wrong horse. අපි වැරදි අස්සයා තමයි තරඟයට ඉදිරිපත් කරේ. We back the wrong horse. අපි එහෙම භාවිතා කරන්න පුළුවන්. We back the wrong horse. Number 14. 14 වෙනි එක මොකක්ද? 14 වෙනි එක තමයි beat around the bush. Beat around the bush. Beat around the bush. ඒ කියන්නේ පඳුර වටේට ගහලා හරියන්නේ නැහැ නේද? හතෙක් ඉන්නවා එයාගේ ඔළුවට ගහන්න. Beat around the bush. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? Avoid talking about what is important. ඒ කියන්නේ වැදගත්ම දේ ගැන කතා කරන්නේ නැතුව වටේ පිටේ දේවල් ගැන කතා කරනවා. නේද? දැන් මොකක් හරි වැදගත්ම පොයින්ට් එක ගැන කතා කරන්නේ නැතුව නේද? You should be precise. එතන precise කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ඒ කියන්නේ precise කියලා කියන්නේ ඒ කතා කරන දේ නිශ්චිත වෙන්න ඕනේ. මොකද්ද මේ precise? නේද? පොයින්ට් එකට කියන්නේ you should be precise. නේද? එහෙම කියනවා. දැන් මෙතන මොකද්ද කියන්නේ? Don't beat around the bush. Don't beat around the bush. Get to the point. කාරණාවට බහින්න. Don't beat around the bush. Get to the point. ඔන්න කාරණාවට ඔයා බහින්න. මේ වටේ පිටේ දේවල් කියන්නේ නැතුව. තේරෙනවද? Well, 15 වෙනි එක තමයි මොකද්ද? It beats. Beats කියලා කියන්නේ අපි දන්නවා ගහනවා කියන තේරුමක් ගන්න පුළුවන්. beat කියලා කියන්නේ ගහනවා, පහර දෙනවා, පරාජය කරනවට කියන්න පුළුවන්. මෙතන it beats me කියලා කියන්නේ මං මට පහර දෙනවා කියන එක නෙවෙයි ඒකේ තේරුම. It beats me කියන එකේ තේරුම තමයි I don't understand කියන එක. It beats me. I don't understand. මං කියනවා it beats me how she got the job. මට තේරෙන්නේ නැහැ එයා රස්සාව කොහොමද ගත්තේ කියලා. It beats me how she got the job. අපි එහෙම භාවිතා කරනවා. It beats me how she got the job. Yeah. අන්න ඒ විදිහට. Okay. So last one is right. Last one is actually I have butterflies. I have butterflies. I have butterflies in my stomach. In my stomach. Yeah, what that means is I have butterflies in my stomach means you are nervous. ඔයා තැතිගෙන බයෙන් ඉන්නවා කියන එකට තමයි කියන්නේ මොකක්ද? නේද? දැන් මගේ බඩේ සමනලයේ ඉන්නවා කියන එකේ තේරුම මොකක්ද? මම බයෙන් ඉන්නේ. නේද? ඒ වෙලාවේ. So දැන් අපිට මෙහෙම කියන්න පුළුවන් before I gave that talk මම ඒ කතාව කරන්න කලින් I had many butterflies in my stomach. මගේ බඩේ ගොඩක් වන්න සමනලයේ හිටියා. I had many butterflies in my stomach. තේරුණා? දැන් මෙන්න මේවා ඇත්තටම ඔයාලා ව්‍යාකරණානුකූලව හිතන්න ගියොත් ඔයාලා තිස්සේ හදනවා මොකද්ද මේකේ තේරුම කියලා. ඒ නිසා මේවට කියනවා අපි idioms හෙවත් වාක් සම්ප්‍රදානුකූල යෙදුම් කියලා. ඔය වාක් සම්ප්‍රදානුකූල යෙදුම් ටික අපි අපේ කතාබහට එකතු කරන්න. හොඳට පුරුදු වෙන්න ඕන. අනිත් එක තමයි කට පියාගෙන ඉංග්‍රීසි පුරුදු වෙන්න එපා. ඔය දෙන්නටම මම කියන්නේ අනිත් හැමෝටම කියන්නේ මේක නිතර වාක්‍ය කියන්න ළමයි. හැමතිස්සෙම කිය ඉඳලා කටට හුරු කරගන්න. කටට හුරු කරගත්තට පස්සේ දැන් මේක සබ්ජෙක්ට් එක දැන් මේක ඔබ්ජෙක්ට් එක ආදී වශයෙන් අපිට හිතන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් එහෙම තමයි. දැන් බලන්න ගිය සතියේ මගේ ordination and biography එක ඔයාලට පෙන්නනවා. ඒක ආසිතින් අපි අලුත් වචන කීපයකුත් ඉගෙන ගත්තා. දැන් ඒක මම මේ sheet එකකට මම type කරලා තියෙනවා. දැන් අපි ගිය සතියේ ඉගෙන ගත්ත ඒ වචන ටික මතකද කියලා. ඒකේ තියෙන්නේ මෙන්න මේවා.
හොඳයි. මෙන්න මේ වචන තමයි තියෙන්නේ. දැන් බලන්න මේ අන්ඩර්ලයින් කරපේවා මතකද කියලා. I felt inspired. I felt inspired කියන එකේ තේරුම මොකක්ද? මම ගිය සතියේදී කියලා දුන්නා. ඒ තමයි අපිට උනන්දුවක් ආශාවක් ඇති වෙනවාට කියනවා අපි feel inspired කියලා. ප්‍රබෝධමත් වෙනවා. උනන්දුවක් ආශාවක් ඇති වෙනවා තමයි කියන්නේ මොකද්ද? Feel inspired. එහෙම නැත්නම් අපි එතන කියනවා I felt inspired to become a novice. මෙතන novice කියලා කියන්නේ කාටද? සාමණේර හාමුදුරුවන්ට පොඩි හාමුදුරුවන්ට තමයි අපි novice කියන එක භාවිතා කරන්නේ. අපි දැන් මේවා ගිය සතියේ සාකච්ඡා කරපේවා. දැන් මේ vocabulary මතකද කියලා බලන්න තමයි මම ඔයාලගෙන් චුට්ටක් අහන්නේ. මේ අන්ඩර්ලයින් කරලා තියෙනවා බලමු. මොකද මේ gradually dissipated කියලා කිව්වේ? මේ dissipated කියලා කිව්වේ මොකක්ද? ක්‍රමයෙන් නැති වෙලා යනවා. මෙතන මොකක්ද නැති වෙලා ගියේ? මහාන වීමේ අදහස ක්‍රමයෙන් නැති වෙලා ගියා. ඒක තමයි gradually dissipated. When I grew older. Grow older කියලා කියන්නේ වයසෙන් මුහුකුරා යනවා. ක්‍රමයෙන් වයස වැඩි වෙනවා නම් අපි කියන්නේ මොකද්ද? ඊට වඩා වයසෙන් වැඩි වෙනවා නම් grew older කියලා ගන්නවා. grow එකේ අතීත කාලේ grew. ඒ වගේ මම කිව්වා මට ඕන උනේ කියන එක අපි භාවිතා කරනවා කියලා I wanted. මෙතන ගත්තාම wanted එකට සමාන වචනයක් තමයි I aspired කියන එක. දැන් මෙතන කියනවා when I was a teenager I wanted to be a singer. එහෙම නැත්නම් when I was a teenager I aspired to be a singer and I was in a band too. දැන් මෙතන බලන්න මේ වාක්‍යයේ තේරුම මොකක්ද කියලා. I was leading a pretty ordinary life. What's the meaning of leading? Leading කියලා කියන්නේ අපි ගත කරනවා කියන එක. I was leading a pretty ordinary life කියන එකේ තේරුම තමයි මම සාමාන්‍ය ජීවිතයක් ගත කරමින් හිටියේ. ගත කරනවා තමයි එතන එන්නේ. මෙතන වඩා හොඳයි I was living a pretty ordinary life කිව්වනම් lead කියන එක වඩා හොඳයි විශේෂ වූ ජීවිතයක් ගත කරනවා කිව්වොත් එහෙම මෙතන lead කියන එක හොඳයි. මම හිතනවා මෙතන living කියන එක වඩා ගැලපෙනවා කියලා. හොඳයි. ඊළඟ බලන්න as a young man I'd had all sorts of sensual pleasures. Senses කියන ඒවා මම කියලා දුන්නා. ඒ මොනවද? අස කන නාසය දිව ශරීරය මන කියලා කියන අපේ තියෙන senses. ඒ sensual pleasures කියලා කියන්නේ ඇහැ පිනවනවා නම් කන පිනවනවා නම් දිව පිනවනවා නම් ශරීරය පිනවනවා නම් ඒවට කියන අපි මොනවද? sensual pleasures කියන්නේ. ඒවට තමයි sensual pleasures කියලා කියන්නේ. ඊළඟට ගත්තාම අපිට පේනවා මේ get into කියන එකේ තේරුම මොකක්ද? යම් කිසි දෙයකට උනන්දුවෙන් ආසාවෙන් අපි එකතු වෙනවා නම් ඉගෙන ගන්නවා නම් දෙයක් ඒකට අපි කියනවා get into කියලා. ඒ නිසා අපි මෙතන යොදා ගන්නවා මොකද්ද when I was 26 years of age I got into Buddhist philosophy. මේ ඔන්න මේ Buddhist philosophy එකට එහෙම නැත්නම් බෞද්ධ දර්ශනයට උනන්දුවක් ආසාවක් ඇති වුණා කියන එක තමයි අපි got into කියන එක යොදා ගන්න. ඊට පස්සේ අපි මෙතනදී අහනවා මොකද්ද? Could you tell us a bit about your personal life? What was your livelihood? Livelihood කියලා කිව්වේ මෙතන මොකක්ද? අන්න අපේ ජීවිත වෘත්තිය. නේද? අපි රස්සාවට මොකද්ද කරන්නේ කියන එක තමයි. Siblings කියන එක අපිට හම්බ වුණා. ඒ වගේම අපි තවත් වචනයක් ඉගෙන ගත්තා. ඒ තමයි breadwinner කියපු එක. breadwinner කියලා කිව්වේ කාටද? breadwinner කියලා කිව්වේ අපි මුදල් උපයන කෙනා. මුදල් උපයන කෙනාට කියනවා අපි breadwinner කියලා. පාන් ජයග්‍රහණිකයාට නෙවෙයි. ඒ වගේම feed කියලා කියන්නේ මෙතන මොකද්ද? කණ්ඩ බොණ්ඩ දෙනවට තමයි අපි කියන්නේ feed කියලා. දැන් පේනවා නේද ඔයාලට මෙතන feed many mouths. මෙතන කටවල් ගොඩකට කන්න දුන්නා නෙවෙයි ඒකේ තේරුම. පුද්ගලයෝ ගොඩක් අයට කන්න බොණ්ඩ දුන්නා කියන එක තමයි එතන feed many mouths කියන එක අපි යොදා ගන්න. දැන් බලන්න මෙතන තියෙනවා ලස්සන කියමන. මේ බලා ගන්න. brought up කියලා කියන්නේ මොකද්ද? එතන bring up කියන එකේ තේරුම තමයි හදා වඩා ගන්නවා. මේක passive voice වලින් තමයි තිබිලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක active voice වලින් කියනවා නම් my parents brought me up. එහෙම තමයි. passive voice එකෙන් කියනකොට I wasn't brought up in the lap of luxury. මම lap of luxury කියලා කියන්නේ මොකක්ද එතන? luxury කියන අපි සුඛෝපභෝගී lap එක කියලා කියන්නේ මෙතන ඉක්ුලනේ සිංහලෙන් කියන්නේ. ඔව්. ඒකේ තේරුම තමයි මම සුඛෝපභෝගීව නොවේ හැදී වැඩි වුණේ. සුඛෝපභෝගීව නෙවෙයි හැදී
වැඩුවේ. එහෙම තමයි අපි ගන්න. ඊට පස්සේ I had to go through hardships. go through කියලා කියන්නේ මෙතන පහු කරන්න සිද්ධ වුණා කියන එක. hardships කියලා කියන්නේ මොකද්ද මෙතන? hardships කියලා කියන්නේ දුෂ්කරතාවයන් වලට කියනවා අපි hardships කියලා. hardships කියලා කියන්නේ දුෂ්කරතාවයන්. ඒ වගේ මෙතන බලාගන්න මෙන්න මේ වචනේත් ඔයාලට මතක ඇති bread and butter. bread and butter කියන එකේ තේරුම මොකක්ද? bread and butter කියන එකේ තේරුම තමයි මොකක්ද? මගේ ආදායම් මාර්ගය කියන එක තමයි එන්නේ. කෙනෙක් ඔන්න ඡායාරූප ගන්නවා නම් taking photos is my bread and butter කියන්න පුළුවන්. ඊළඟට quit කියන වචනේ යොදාගත්තා. මොකද්ද quit කියලා කියන්නේ? අත්හැරියා. එහෙම නැත්නම් නතර කරා කියන එක තමයි එන්නේ. I quit my job කියලා කියන එකේ තේරුම මොකද්ද? මම මගේ රස්සාව අතෑරියා. quit එකේ අතීත කාලයත් quitම තමයි. එතන I quit my band මම බෑන්ඩ් එකෙන් ඉවත් වුණා. අයින් වුණා. නතර කරා කියන තේරුම තමයි එන්නේ. ඒ වගේම මේ talk to කියන්නේ මේ phrasal verb එකක්. මේ phrasal verb එකේ තේරුම තමයි මොකක්ද? phrasal verb එකේ තේරුම තමයි talk to teaching කියලා කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් උනන්දුවෙන් ආසාවෙන් පටන් ගත්තා කියොත් එහෙනම් අපි ඒකට ගන්නවා මොකද්ද? talk to teaching කියන එක. හොඳයි. ඊට පස්සේ බලමු අපි තව අපිට හම්බෙච්ච අමාරු වචන මොනවද කියලා. help me back. මොකද්ද මේ help me back කියලා කියවේ? hold back කියලා කියන්නේ යම් දෙයක් නතර කර ගන්නවා, අල්ලා ගන්නවා. ඒකට තමයි කියන්නේ මොකද්ද? help me back. ඒක තමයි කියන්නේ. What held me back to make that decision was කියලා කියනවා මොකද්ද අපි? any source of දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන source කියලා කියන්නේ source of income කියලා කියන්නේ ආදායම් මාර්ගය. මාර්ගයටනේ අපි source කියලා කියන්නේ. ඒතර ආදායම් මාර්ගයට තමයි කියන්නේ අපි source of income කියලා කියන්නේ. all the time කියන එකත් මම කිව්වා මොකද්ද? continuously. all the time කියලා කිව්වේ continuously එක දිගට කියන එකට තමයි all the time කියලා කිව්වේ. එතන මම කියනවා මම දෙමාපියොත් එක්ක එක දිගට ජීවත් වුණා. I had been very supportive. මෙතන supportive කියලා කියන්නේ supportive කියලා කියන්නේ මුදලින් උදව් උපකාර කරා කියන එකට තමයි අපි කියන්නේ was supportive කියන එක. I support my family කිව්වොත් මම මගේ පවුලේ අයට මුදලින් උදව් උපකාර කරනවා තමයි කියන්නේ එතන support කියන එක. ඒ වගේම තව වචනයක් අපිට හම්බුණා ඒ තමයි in fact කියන එක. දැන් ඔයාලට පේනවා in fact කියලා කියන එකේ තේරුම තමයි ඇත්තටම කියන තේරුම එනවා in fact. in fact. හොඳයි පහළට ගියොත් එහෙම අපිට දකින්න පුළුවන් තව වචනයක් ඒ තමයි මොකක්ද? එතන තියෙනවා I really enjoyed myself practicing meditation and being secluded. secluded කියලා කියන්නේ අපි හුදකලා භාවයේ ජීවත් වෙනවා කියන එක. දැන් being කියන එක අපි ඒ ආකාරයෙන් ගන්න. දැන් තනිකරව සිටීම සැපයි කියලා කොහොමද අපි කියන්නේ? මෙන්න මේ being එක ගන්න. being single is fun. තනි ඉඳීම සැපයි කියලා අපි කියන්නේ being single is fun. තනියෙන් සිටීම සැපයි. being single. ඔතන be ing ගන්න. being secluded කියලා කියන්නේ හුදකලාව සිටීම නේද? විනෝද වුණා. හුදකලාව සිටීම මිනිසුන්ගෙන් ඈත් වෙලා ඒකට කියනවා seclude කියලා. ඒකේ noun එක තමයි seclusion වෙනවා. seclusion වෙනවා. seclude එකේ seclusion වෙනවා. tion එනවා එතන. seclusion කියලා කියන්නේ තේරුම තමයි මොකක්ද? I prefer to live in seclusion. I prefer මම වැඩියෙන් කැමති to live in seclusion. හුදකලා වෙලා ජීවත් වෙන්න. අන්න එහෙම තමයි ගන්න. ඊළඟට තව අපිට හම්බෙච්ච වචන තමයි ඒ මොනවද? Could you elaborate? elaborate කියන එකේ තේරුම තමයි වැඩි විස්තර සහිතව යම් දෙයක් විස්තර කරනවා නම් නේද? ඒකට කියනවා අපි elaborate. elaborate a bit on in your practice. ඒ කියන්නේ මම භාවනාව ගැන කිව්වේ නෑ මම භාවනා කරන්න පටන් ගත්තා මෙහෙ ගියා විතරයි. ඒතකොට අපිට තව ටිකක් විස්තරාත්මකව කියන්න පුළුවන්ද කියන එක තමයි elaborate කියන එකේ තේරුම. දැන් බලන්න well trained practitioner කෙනෙක් කවුද? හොඳින් පුරුදු වෙලා සිටින කෙනා නේද? එයාට තමයි අපි practitioner කියලා කියන්නේ. දැන් ඊළඟට අපිට හම්බෙච්ච වචනයක් තමයි picked up කියන එක. picked up කියලා කියන්නේ අපි ගොඩක් දේවල් අපිට ඇහිලා අල්ල ගන්නවට කියනවා picked up කියලා. දැන් ඔය විදේශ ගේමකට අපි අහලා තියෙනවානේ. නේද? ඒගොල්ලෝ කියනවා දැන් අපි රටක ජීවත් වුණොත් එහෙම අරාබියට ගිහිල්ලා අපි ජීවත් වුණොත් එහෙම අරාබියේදී අපිට ඇහෙන වචන තියෙනවානේ. ඒ වචන හරහා දැන් මම කියනවා I picked up a little Arabic. මම ওই අරාබි භාෂාව චුට්ටක් අල්ලගත්තා.
චුට්ටක් ඒ කියන්නේ මම ෆලෝ කරලා ඉගෙන ගත්තේ නෑ. මට ඇහිච්ච දේන් අල්ලගත්තා. ඒකට තමයි කියන්නේ අපි picked up කියන එක යොදා ගන්න. මේ hermitages කියලා කියන්නේ තාපසාරාමයට සිංහලෙන් කියන්නේ. ඇත්තටම මේකේ තේරුම තමයි තාපසවරුන් එහෙම නැත්නම් හාමුදුරුවෝ වැඩවසන ස්ථාන ආරණ්‍ය සේනාසන වගේ කියන තේරුමක් ගන්න පුළුවන්. hermitages කියන එක. මෙතන තියෙනවා local priest කියන වචනේ. local priest කියන වචනේ තේරුම තමයි local priest කියන එක. ඒ කියන්නේ අපේ රටේ local priest කියලා කියන්නේ අපේ රටේ ඉන්න ස්වාමීන් වහන්සේලා භික්ෂුන් වහන්සේලා කියන තේරුමෙන් යුක්තව තමයි අපිට ගන්න වෙන්නේ local priest කියන එක. ඊට පස්සේ ගත්තොත් එහෙම sermons කියලා කියන්නේ මොකද්ද? sermons කියලා කියන්නේ අපි ධර්ම දේශනාවලට කියනවා අපි sermons කියලා. sermons මේක ටිකක් විතර ක්‍රිස්තියානි සවුන්ඩ් එක ගෙන දෙන වචනයක්. නමුත් අපේ භාෂාවේදී අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී අපි ගොඩක් වෙලාවට sermons කියන්නේ නැත්නම් මේක discourse කියන එක යොදා ගන්නත් පුළුවන්. discourse කියන එක යොදා ගන්නවා. ඒක බුදුදහමට හා සම්බන්ධයි discourse කියන එක. So I would listen to sermons and adjust my life accordingly. adjust කරගන්නවා කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඒ අනුව සකස ගන්නවට තමයි අපි කියුවේ මොකද්ද? adjust කියලා කියන්නේ අපි accordingly කියන්නේ ඒ අනුව. බ්‍රහ්මචර්යාවට කියන වචනේත් මම ගිය සතියේ දුන්නා. මේ නැවත මතක් කරන්නේ ඒවා මම ටයිප් කරලා කිව්වේ නෑ. ඒ වෙලාවට වචනින් කියව විතරක් නිසා. celibate කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මෙතන බ්‍රහ්මචර්යාවෙන් ඉන්නවා කියන එක. I am celibate. I am celibate කිව්වොත් මම බ්‍රහ්මචර්යාවෙන් ඉන්නවා කියන එක තමයි. date woman කියන එක පැහැදිලි කරා. ඊළඟට soothing effect. මොකද්ද මේ soothing කියලා මම කිව්වේ? soothing කියලා කිව්වේ ඒ කිව්වේ අපිට කනට මිහිරි වූ දෙයක්. soothing කියලා කියන්නේ මිහිරි වූ සෞම්‍ය වූ වේදනාකාරී නැති නේද? තරහ එන්නේ නැති සමනය වූ දෙයකට තමයි කියන්නේ soothing effect කියලා කියන්නේ. soothing music කියලා කියන්නේ ඊටාම සෞම්‍ය හිතට වදයක් වෙන්නේ නැති ශාන්ත භාවයෙන් යුක්ත එකට තමයි අපි කියන්නේ soothing කියන්නේ නේද? soothing countenance කියලා කියන්නේ දැන් අපි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ එහෙම මූණ දිහා දැක්කාම උන්වහන්සේගේ දකින්න පුළුවන් ඒ ශාන්ත සෞම්‍ය ස්වභාවය දැක්කාම අපිට ඒ හිතේ ශාන්ත ස්වභාවයක් ඇති වෙනවා. ඒකට තමයි මේ soothing කියලා කියන්නේ. මෙතන virtues කියලා කියන්නේ මතක තියාගන්න virtues කියලා කියන්නේ ධර්මතාවයන් වලට. ධර්මතාවයන් වලට තමයි අපි virtues කියන්නේ. morality කියලා කියන්නේ මොකක්ද මෙතන සීලයට. සීලයට තමයි morality කියලා කියන්නේ. virtues කියලා කියන්නේ ධර්මතාවයන්. සාමාන්‍ය සියලු ධර්මතාවයන් හොඳ දේවල් වලට තමයි අපි කියන්නේ සීලාදී ධර්මතාවයන් වලට virtues කියලා භාවිතා කරන්නේ. හොඳයි ඒ වගේම අපි ඉගෙන ගත්තා මොකද්ද realize කියන එක. realize කියලා කියන්නේ මොකද්ද අපි අවබෝධ කරගත්තා කියන එක. මෙතන in order to කියලා කියන්නේ අපි සඳහා කියන එක. මොකද්ද මේකේ තේරුම බලන්න දැන්. මෙතන කියනවා one of the things I realized was මම තේරුම් ගත්ත දෙයක් තමයි when leading a Buddhist way of life I needed මේ බෞද්ධ ජීවිතයක් මේ ආකාරයෙන් භාවනා කරගෙන ඉන්නවනම් මට මුදල් ටිකක් අවශ්‍යයි. ඇයි ඒ? To live a monastic life කියලා කියන්නේ ඇත්තරම monastic කියලා කියන්නේ මොකද්ද? monastery කියලා කියන්නේ ආරණ්‍යය. එතන monastic life කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ආරණ්‍ය වාසී ජීවිතයක්. ඒ monastic කියලා සමහර වෙලාවට කියනවා ආරණ්‍ය වාසී භික්ෂුවට කියන්නත් පුළුවන්. එතන monastic කියලා කියන්නේ අනේ ඒ තේරුම. එතන is because of my parents. මගේ දෙමව්පියෝ නිසා. My siblings were helping my parents at that time. I wanted to deposit some money in my parents' account so that they could take care of themselves. Then මේ විදිහට එනවා. දැන් බලන්න. I couldn't spare the time. ඉතිරි කරගන්න බැරුණා මං කාර්යබහුල නිසා. නේද? එතන I couldn't spare the time to worship the Buddha and practice meditation. I couldn't spare. I was unaware. ඒ කියන්නේ මම නොදැනුවත් වෙලා හිටියා. I was aware කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මම දැනුවත් වෙලා හිටියා. I was unaware කියලා කියන්නේ මම නොදැනුවත් වෙලා හිටියා. That I was slipping away. Slipping away කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ලිස්සලා යනවායි කියන එක. මම ලිස්සලා ගියයි කියන එක පාත් එකෙන් I bounce back කියලා කියන්නේ මම ආපහු හිටපු තැනටම පත් වුණා කියන එකට තමයි අපි bounce back කියලා කියන්නේ. මෙන්න මේව කෙනෙක්ගේ biography එකකින් ඉගෙන ගන්නකොට අපිට ගොඩාක් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පුළුවන්.
මේකේ තව කොටසකුත් තියෙනවා මට ඔයාලට පෙන්නන්න. ඒකත් අපි රූපරාමුයිත් එක්ක බලලා මේක ඉගෙන ගමු හොඳට. ඔව් මෙන්න මේ ප්‍රශ්න වලට අපි රූපරාමුත් එක්ක බලලා ඉමු. You can make it. One of the richest. මේ ටික Andy. කිව්වා. I really enjoyed myself practicing meditation. Trained practitioner. I had been realized when leading a Buddhist lot of expense. I wanted to deposit some money. Buddhist way of life was I needed some money in order to live a monastic life. It's because of my parents. My siblings were helping my parents that time, but I wanted to deposit some more and more classes, which kept me really busy. I was making good money, equally lot of expense. I had a very busy schedule and some days ඔව් මේ ඔව් එතකොට මෙන්න මේකේ අපි බලමු. it was out. ඔව් මම වෙන ප්ලේයර් එකක් දානවා මේක zoom කරන්න පුළුවන්. මෙතෙන් දෙනවා අපි. First, I told in 2016, I single forever. I had led a very normal. I was unaware that I was gradually slipping away from the path I was practicing, but I bounced back. ඔව් මේක අහනවා කොහොමද? I realized that I was completely. ඔව් මේකේ අහන ප්‍රශ්නේ තමයි මොකද්ද? How did you put yourself back into your practice කියලා තමයි මෙතන අහන්නේ. දැන් බලමු අපි අපේ මෙන්න මේකත් පෙරලාගෙන. හොඳයි. මේකේ මොකද්ද තියෙන්නේ? මේකේ මොකක්ද තියෙන්නේ? How long? ඔව් එක තුන්වෙනි කොටස නේද? right. I realized that I was completely going in the wrong direction. Completely going in the wrong direction. වැරදි පැත්තට යන්නේ කියලා. For 2 years, I had led a very normal life. I had lived a very normal life. මම සාමාන්‍ය ජීවිතයක් ගත කරා. I had lived a life කියලා කියන මොකද්ද? ජීවිතයක් ගත කරා. I had lived a normal life. Right? I was in pursuit of sensual enjoyment like everybody else. I was in pursuit of. එතන in pursuit කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අර හමාගෙන යනවා කියන තේරුම එනවා. In pursuit කියලා කියන්නේ අපි පිටිපස්සේ හමාගෙන යන්නේ. ඒක තමයි කියන අපි in pursuit කියලා කියන. Pursue කියලා කියන හමාගෙන යනවා. එතන කියනවා අපි I was in pursuit of real happiness. Pursuit of sensual enjoyment. Pursuit කියලා කියන්නේ එතන හමාගෙන යනවා කියන තේරුම. I had a group of friends who were practicing meditation at the same venue. Oh, I had a group of friends who were practicing meditation at the same venue. Most of them were in their 20s and 30s like me. Most of them were in their 20s. අපි හරියට වචන වයසක් කියන්න දන්නේ නැත්නම් අපි කියනවා එයා මං හිතන්නේ වයස 30 ගණන් වල වෙන්න ඇති ඉන්නේ. මං කියනවා he is in his 30s. He is in his 50s කියලා කියනවා. He is in his 40s කියලා කියනවා. අන්න එහෙමයි අපි කියන්නේ ඒ වයස 30 ගණන් වල 20 ගණන් වල එහෙම වෙන්න ඇති කියලා. එහෙම කියනවා අපි. Only 2 of them got ordained. Some of them got married. Oh, some of them got married. And they talk about how happy they were back at the Hermitage. They always said that married life isn't as happy as they thought,
and they encourage us to be single forever and become monks. One day, I got tired of my old stuff. එතන බලන්න got tired. Get tired. I am tired of කියලා කියන්නේ මොකද්ද? එපා වෙලා, ඇති වෙලා, කලකිරීම. ඒකට තමයි අපි tired කියලා කියන්නේ. I am tired of this traffic jam. I am tired of this job. Every day I had to do the same. ඒ කියන්නේ මට මේ ජොබ් එක එපා වෙලා තියෙන්නේ. මට හැමදාම මේ දේ කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒකට කියනවා අපි tired of කියලා. එතකොට දවසක් මට හැමදේම කලකිනවා. I am tired of everything. මොකද කරේ යා? I asked myself this question: what have you had out of your life? What have you had out of your life? ඔයාට මොකක්ද අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ ජීවිතේ ලැබිලා තියෙන්නේ? What have you had? For 2 years. If I were going in the same direction, I would have ended up in getting married like some of us. One day in July in 2016, I made the bold decision that I was going to leave everything all of a sudden. Leave everything කියන එකේ තේරුම මොකක්ද? හැමදේම අත්හැරලා දානවා කියන එක තමයි. When I said this to my parents, they freak out. freak out කියන එකේ තේරුම මතක තියාගන්න. ඒක කතා බහට භාවිතා කරන වචනය තමයි freak out කියලා කියන්නේ. FREAK freak out කියලා කියන්නේ නේද? freak out කියලා කියන්නේ එකපාරටම හැඟුම්බර වෙනවා. නේද? freak out එකපාරටම හැඟුම්බර වෙනවා නේද? හැඟුම්බර වෙනවා. emotional වෙනවා කියන එක තමයි අපි ඒකට කියන්නේ. නේද? emotional වෙනවා කියන එක තමයි කියන්නේ මොකද්ද? freak out කියලා කියන්නේ. Okay? freak out. But my both parents are devout Buddhists and they always devout කියන එකේ තේරුම තමයි භක්තිමත් කියන එක. devout Catholic. devout Christians. ඒ කියන්නේ භක්තිමත් ක්‍රිස්තියානි අය. devout කියලා කියන්නේ භක්තිමත්. DEVOUT. 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 encouraged me to become a monk. I bowed adieu to ඒ වචනේ ගත්තොත් එහෙම bad adieu කියන එක ටිකක් අර old වගේ අපි කියන්නේ bit adieu කියන එක යොදා ගන්නවා. bid bid adieu ADIEU. ඒකේ තේරුම තමයි මොකක්ද? සමු දෙනවා කියන එක තමයි කියන්නේ අපි bid adieu කියන එක. නේද? නැත්නම් ඒක සරල ආකාරයෙන් කියොත් එහෙම I said goodbye. I said goodbye කියලා කියන්න පුළුවන්. I said goodbye කියන එක ඕනනම් කියන්න පුළුවන්. Right? to my students and gave up everything. give up කියන්නේ මොකද්ද? අපි දන්නවා give up කියලා කියන්නේ අත්හරිනවා. give up එකේ අතීත කාලේ තමයි gave up කියන එක තමයි එන්නේ ඔන්න gave up. First, I told my meditation teacher that I had given up everything and ready to start a monastic life. He appreciated my decision and he too came with me, and we found an abandoned temple about 60 kilometers far from my hometown because we had lost our own meditation center. He taught me new techniques and he put me back into previous practice. Yes, I was adjusting to my new life. First few days it was challenging. After that I got absorbed in my meditations. දැන් බලන්න අපි එන්නේ එක මෙතන තියෙනවා. ඒකට තමයි ආවෙන්නේ. මේ කොටස ආවෙන්නේ අපි ඊළඟට තමයි ඒක තියෙන්නේ. දැන් බලමු මෙතන ඔන්න කියන එක බලන්න. First, I told my meditation teacher that I had given up everything and ready to start a monastic ready to start a monastic life. මොන monastic life කියලා කියේ මොකද්ද? ආරණ්‍ය වාසී ජීවිතයක් ගත කරන්න කියන තේරුම. He appreciated කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අගය කරා. appreciate my decision and he too came with me. එයාත් ආවා. He too came with me. එයාත් ආවා. And we found an abandoned temple. abandoned temple කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අත්හැරලා දාපු. abandoned කියලා කියන්නේ අපි අත්හැරලා දාපු කියන එකට තමයි අපි abandoned කියලා කියන්නේ.
about 60 kilometers far from my hometown because we had lost our own meditation center. He taught me new techniques Taught me new techniques. and he put me back into previous practice. Yes, I was adjusting to I was adjusting to my new life. ඒ කියන්නේ මම ජීවිතය සකස් කරගත්තා. I was adjusting to my new life. Adjust කරගත්තා. I was adjusting to my new life. එහෙමයි ගන්න. my new life. First few days it was It was challenging, right? challenging. After that I got absorbed in my meditation. Got absorbed කියලා කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට භාවනාව තුළදී කිසිදු distraction එක. ඒ කියන්නේ හිත බාහිරට යවන්නේ නැතුව ඒකාග්‍රතාවයෙන් යුක්තව තබා ගන්න පුළුවන් එකට කියන එක අපි කියන මොකද්ද? එතන කියනවා got මේ absorb වුණා කියලා කියනවා. I got මේ absorbed in my meditation. I really enjoyed my new secluded life. New secluded life. දැන් මෙන්න මේකේ අහනවා what made you to come to this place? එතන මතක තියාගන්න ඔබට කුමක්ද හේතුනේ මේ ස්ථානයට පැමිණෙන්න? What made you to come to this place? එතන මම හිතන්නේ මේක අපි ගිය සතියේ කරේ නැහැ මේ කොටස. What made you to come to this place කියන එකේ තේරුම තමයි දැන් හේතුනේ මොකක්ද? දැන් ඔය පිටරටවලදී එහෙම ගොඩක් වෙලාවට මේ ලංකාවේ අපි කෙනෙක් අහනවා මොකක්ද? What brings you in here? What brings you? What brings you කියලා කියන්නේ මොකද්ද? What brings you in here? ඒක what brought you here කියලා අහන්න පුළුවන්. දැන් ඔක තේරුම දන්නේ නැත්නම් කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් ගෙදර ආපු කෙනෙක් ගෙදර එනකොට what brought you here? ඔයා ඇයි මෙහෙ එන්න හේතුව මොකද්ද කියලා අහනවා. නේද? එතකොට ඒක තේරුම දන්නේ නැත්නම් I brought a packet of biscuit කියලා කියන්න පුළුවන් සමහර කෙනෙක් දන්නේ නැත්නම් ඔක. දැන් what brings you කියලා කියන ඔයා මොනවද ගෙනාවේ? ඔයා මෙහාට එන්න හේතුව මොකක්ද? මොකද්ද ඔයාට එන්න හේතුනේ what made you කියන එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපි what brought you එහෙම නැත්නම් what brings you here කියන එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. One of the problems I had in that temple was we had to buy everything හැමදේම මිලදී ගන්න food, medicine, and other necessary things. We had to take care of electricity and water bills too. We didn't have facilities either. No walk-in meditation pads, no proper goodies, no proper maintenance of the place. So I really needed to go somewhere else I really needed to go somewhere else වෙන කොහේ හරි where I could lead a where I could lead a monastic life without any hassle. without any hassle. What's the meaning of hassle? H-A-S-S-L-E. H-A-S-S-L-E. දැන් ඔය hassle free computer, hassle free phone. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? කරදරයකට තමයි අපි කියන්නේ මොකද්ද? කරදරයක් නැති. අතර මේ කිසිදු කරදරයක් නැති. hassle free. එතන hassle free කරදරයක් නැති. එතන hassle කියලා කියන්නේ without any hassles කියලා කියන්නේ මොකද්ද? කිසිදු කරදරයක් නැතිව ඉන්න පුළුවන් තැන. I had a friend of mine who had got ordained 2 years ago, and he was living in a hermitage. He was living in a hermitage bordered by a forest in a district called Monoragala Buttala, which is about 220 kilometers away from my hometown. I called that monk one day. And asked if I could stay in his place. If I could stay, then මේවට කියනවා ඇත්තටම direct speech සහ indirect speech කියලා. ඔය direct speech සහ indirect speech කියන දේවල් අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ තියෙන indirect speech එක කියපු ආකාරයෙන් කියන්නේ මම කතා කළා ඇහුවා I called that monk and asked Bante, can I stay in your place for a few days? අන්න ඒක තමයි direct speech එක. මේ indirect speech එක කියන්නේ ඒක මේ මම ඒ ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් ඇහුවා මට දවස් කිහිපයක් නතර වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. I really enjoyed this monastery. මේකේ මේ උඩ තියෙන මෙන්න මේ ගල උඩට මම ගිහිල්ලා ගොඩාක් වෙලාවට මේක වටෙන් ගිහිල්ලා බලපුවම ලස්සන view එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම හරි කැමති මේ කැලේ මැදින් ගිහිල්ලා මෙහෙම උඩට යන්න. Right? For a couple of days. He agreed and I came to Andunkulupava Aranya in August in 2016, if my memory is right.
මේ එන දවස. ඉතින් අර මහත්තයා ඒව පටිගත කරලා තිබෙනවා. ඊට කලින් දවසේදී මහණෙන්න කලින් දවසේදී එයාට ඕනි කියලා එන දවස විදිහට පටිගත කරගන්න ඕනි කියලා මේ මට මහාන වෙන්න කලින් දවසේදී මේ විදිහට සූට් එකයි සපත්තු දෙකයි මේවා දාගෙන ওই විදිහට එන්න කියලා කිව්වා. ඔව්. This is ලොකු හාමුදුරුවෝ. Chief monk. නැත්නම් head monk. මේ කුටිය තමයි මම හිටියේ. It's a cave. ඒක cave එකක්. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ගල් වෙනක්. I stayed there for a couple of days first, and I got the feeling I got the feeling. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මට දැනුණා, හැඟුණා කියන එක. I got the feeling. එහෙමයි කියන්නේ අපි. that it was the best hermitage I had ever visited in my whole life. දැන් මෙතන අහනවා how long did it take you to set yourself? දැන් set yourself the goal of becoming a monk කියන්නේ මොකද්ද? ඉලක්කය සැකසීමට. ඒක කියන අපි set yourself the goal. එහෙමයි කියන්නේ. It took me nearly 1 year to learn everything well and to get firmly established in sila or morality. It took me. දැන් බලන්න මට ගත වුණා කියනකොට අපි ගන්නවා it took me nearly 1 year. It took me nearly 1 year. ඒ වගේ බිත්ති තියෙන හේතුව තමයි සර්පයෝ ඉන්නවා. යන වෙලාවේදී සර්පෙක් කකුල උඩ යන්න පුළුවන් ඒ තරම් ওই බුත්තල කැලේ පැත්තේ තියෙන I ආරම්භ. have been living in a cave which I have been living in a cave which had been renewed. had been renewed ever since I arrived here. There were some adjustments I had to make There were some adjustments. මොන වෙනස් කරගන්න ඕන දේවල්. There were some adjustments I had to make. කරන්න ඕන. in my life when I came here for the first time. I took 8 precepts I took 8 precepts. 8 සිල් සමාදන් වෙලා. එතන precepts කියලා කියන්නේ සිල්පදවලනේ. I took 8 precepts and and started my monastic I started my monastic life. මගේ යෝගී ජීවිතය පටන් ගත්තා. life. To be honest, I was much happier than before. I got much of an impression of this place because I heard nothing in the daytime except birds chirping. It always has a lovely serene surrounding. ඔව් දැන් එන්න මේක අපි බලමු මෙන්න මේකේ සඳහන් වෙනවා මෙතන තියෙනවා මොකද්ද how long it took me to get firmly established මොකද්ද මෙතනදී firmly established get established කියලා කියන්නේ මොකද්ද ඒක තුල පිහිටනවා ශක්තිමත් වෙනවා කියන එක නේද I got established in sila කියලා කියන්නේ මං සීලය තුල පිහිටගත්තා ඒක තමයි කියන්නේ එතන establish වෙනවා කියලා කියන්නේ ස්ථාවර වෙනවා තැන්පත් වෙනවා කියන එක තමයි කියන්නේ firmly කියලා කියන්නේ හොඳට සීලය තුල පිහිටනවා. ඒකට කියන අපි get firmly established in sila or morality. මෙතන cave කියලා කියනවා. ඔයාලට පේනවා ගල් ගුහාව කියන එක renewed කියන එකේ තේරුම මොකක්ද? ඒ තමයි අලුත් වැඩියා කරනවා කරා කියන තේරුම වෙනවා. some adjustments කියලා කියන්නේ යම් වෙනස් කරගන්න යුතු දේවල් වලට කියන අපි adjustments කියලා මෙතන. adjustments කියලා කියනවා.
To be honest, අවංකවම කිව්වොත් එහෙම. අපි කියනවා to be honest, I was much happier than before. I got much of a impression කියලා කියන්නේ හිතට කාවැදීම. හිතට කාවැදීමට කියනවා අපි මොකක්ද? impression එකක් කියලා. දැන් ඉන්ටර්විව් එකකට ගියාමත් ඔයාගේ ෆස්ට් ඉම්ප්‍රෙෂන් එක දැනෙන්න ඕන අනික් කට්ටියට. නේද? ඉම්ප්‍රෙෂන් හිතට කාවැදීම. ලස්සන ඇඳුමක් ඇඳගෙන පිළිවෙලට අනේ අනේකට අපි කියන මොකද්ද ඉම්ප්‍රෙෂන් එකක් කියලා. ඒ ඉම්ප්‍රෙෂන් එකක් ඊටාම අවශ්‍යයි. එතකොට බලන්න මෙතන accept කියලා කියන්නේ මොකද්ද? හැරුණු කොට කියන තේරුම එනවා accept කියන එකේ. accept කියලා කියන්නේ හැරුණු කොට. chirping කියලා කියන්නේ මොකද්ද එතන? අන්න අර කුරුල්ලන්ගේ නාදේ කියන තේරුම තමයි එන්නේ එතන. කුරුල්ලන්ගේ නාදේ කියන එක. හොඳයි. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ අහනවා මොකද්ද? What was your daily schedule? මොකද්ද මේ schedule කියලා කියන්නේ? schedule කියලා කියන්නේ කාල සටහනට තමයි අපි කියන්නේ schedule කියලා. Okay? schedule කියලා කියන්නේ අපි කාල සටහන. ඔයාගේ මේ දිනපතා කාල සටහන මොකද්ද මේකේ උනේ කියලා ඔන්න අහනවා අපි. කාල සටහන මොකද්ද කියලා අහනවා. අපි බලමු. ඔව් ඒක තමයි අහන්නේ schedule. මේක බ්‍රිතාන්‍ය શબ્ද කරන්නේ schedule කියලා. ලංකාවේ schedule කියන්නේ ඒක වැරදි. මේක හරි ඇමරිකන් ප්‍රොනවුන්සියේෂන් එක නම් schedule. schedule. එහෙම වෙන්න ඕන. What is your daily schedule here? I was in the habit of waking up at 4:30 a.m. After cleaning and washing, I worshipped the Lord Buddha and chanted a few ඔව් chant කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? සජ්ජායනා කරනවට තමයි අපි chant කරනවා කියලා කියන්නේ. chanted a few sutras. sutras. සීලවන්තං ගුණවන්තං පුඤ්ඤක්ඛේතං අනුත්තරං දුර්ලභේන මයාලද්දං බුද්ධ බුද්ධං නමාමි. For about 1 hour. Then I practiced meditation for about 1 hour. At 7 a.m., I used to leave for a factory. We collected the food the people had brought to the temple. I listened to sermons in the daytime and read Dharma books. I used to practice walking meditation and sitting meditation for at least 6 hours per day. 6 hours a day. දැන් බලන්න මෙන්න මේකේ daily schedule. Was in the habit. මොකද්ද පුරුද්දක් හිටියා. දැන් ඒක අපිට කියන්න පුළුවන් I had the habit කියන්නත් පුළුවන්. I had the habit of waking up. ඒක කියන්න පුළුවන් නැත්නම් I was in the habit of. මේවා patterns අතර. I was in the habit of waking up. නැත්නම් I had the habit. ඊට පස්සේ කියනවා chanted කියන එක මොකද්ද මේ සජ්ජායනා කරනකොට තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට chanted කියලා කියන්නේ. මේ දානශාලාවට තියෙනවා මේක old English වචනයක්. arms hole කියන එකට වෙනුවට refectory කියන එක භාවිතා කරනවා. refectory කියන එක භාවිතා කරනවා මේ arms hole වෙනුවට. එහෙම ගන්නවා arms hole වෙනුවට. right? ඊට පස්සේ අපි බැලුවොත් එහෙම I used to practice walking meditation. ඒ කියන්නේ පුරුදු වෙලා හිටියේ. දැන් කරන්නේ නැහැ ඒක. තේරෙනවද? I used to practice walking meditation and sitting meditation for at least 6 hours per day. A day කිව්වත් හරියට නේ. හොඳයි. ඊළඟට මොකක්ද කියන්නේ? බලමු අපි දැන්. I used to go to bed after 10:30 p.m. දැන් අපි මෙතන කියනවා මොකද්ද? ඊළඟ කොටස ඒකේ දෙක ඉවරයි. open with ඔව් අහන්නේ ප්‍රශ්නේ තමයි
How was your ordination schedule? එතන schedule කියලා කියන්නේ මොකද්ද? කාලය යොදා ගත්තාට. දැන් මම මේ passive voice එක ඉදලා තියෙන හැටි. ඔයාගේ ordination එකට කාලය කොහොමද යොදාගත්තේ? කවුද තීරණය කරේ? Who decided it? ඔන්න අපි එහෙම ගන්නවා. After I had led my life here in Anukulupawar for about 6 months, I asked my abbot, Venerable Gunaratna Thero, if it was the right time for me to become a monk. He turned down my request and said that I needed more practice and knowledge. In August this year, Venerable Lokuhamduro asked me to prepare myself to get ordained in November. I worked hard to achieve my target. I had most of my work done ahead of time. ඔව් දැන් මේ මොකද කියන්නේ? අන්න දැන් කියනවා මෙන්න මේක. ඒ තමා after I had lived I asked my abbot. abbot කියලා කියන්නේ කාටද? නායක හාමුදුරන්ට එහෙම නැත්නම් යම්කිසි ආරාමයක එහෙම නැත්නම් වෙන ක්‍රිස්තියානි හරි මොකක් හරි එහෙම පිරිසක් ඉන්න තැනක ප්‍රධාන කෙනාට තමයි අපි එතන යොදාගන්නේ abbot කියන එක. I asked my abbot, Venerable Gunaratna Thero, if it was the right time for me to become a monk. දැන් මං මේක කෙලින් අහනවා නම් කොහොමද අහන්නේ? Bante, is it the right time for me to become a monk? මං දැන් පැවිදි වෙන්න කාලේ හරිද? Is it the right time? He turned down my request. Turn down කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ප්‍රතික්ෂේප කරන. He turned down my request and said that කිව්වේ මොකක්ද? I needed more practice. තව මට practice එක ඕන. දැනුමත් ඕන. I needed more practice and knowledge. Okay? Venerable Lokohamdro asked me to prepare myself. ඔන්න දැන් සූදානම් වෙන්න කියලා to get ordained කියලා කියන මොකක්ද? Get ordained කියලා කියන පැවිදි වෙන්න. Worked hard to achieve කියලා කියන්නේ my target මගේ ඉලක්කය සපුරා ගන්න. I had most of my work done. කරවා ගත්තා මෙතන. Ahead of time කියලා කියන්නේ කලින්ම. In advance කියලා අපි ඉගෙන ගත්තේ. අන්න ඒ විදිහට තමයි එතන ඒක එන්නේ. Okay? අතරම යමෙක්ගේ ජීවිත කතාවකින් මේ මොනවා හරි මේව තියෙන ඒවා මම ඉස්සර මේ වගේ ඔය සන්ඩේ ඔබ්සර්ව් වල තියෙන ඔය කතන්දර කට්ටියක ඉන්ටර්විව් කරලා ගත්ත ඒවායින් සෑහෙන ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තා. ඒව බලලා නැවත ඩික්ෂනරි වලින් බලලා තේරුම් හොයාගෙන එහෙම තමයි. සසර වසනතුරු නිවන් දකිනතුරු සසර වසනතුරු නිවන් දකිනතුරු තින්කෙත හෙළරන් දෙරනේ යලි උපදින්නට මෙතන කියන I will hand my බාර දෙනවා කියන එකට hand my beloved son කියලා කියන මගේ ආදරණීය දරුවා කියන එක. hand over කියලා බාර දෙනවානේ. For his ordination බලන්න ordination කියන මොකේද? පැවිද්දට කියන අපි ordination කියලා කියනවා. In the name of Buddhist dispensation කියලා කියන එකේ තේරුම මොකද්ද? බුද්ධ ශාස්ත්‍රයේ තමයි අපි dispensation කියලා කියන්නේ. බුද්ධ ශාසනයේ අභිවෘද්ධිය බුද්ධ ශාසනයේ වෙනුවෙන් කියන එක තමයි in the name of Buddhist dispensation කියලා කියන්නේ. So my father is a monk and my mother this is my mother. Okay? අපේ නායකයන් වහන්සේට සාධනෙමින් පූජා කරමින් අදකින් මම දෙන්න. bow දැන් අපි වන්දනා කරනකොට කියන්නේ මොකද්ද? bow down to Lokohamdro. bow කියලා කියන්නේ අපි උතන. දැන් මෙතන කියනවා I kindly request කරනවා you to ordain me. මාව පැවිදි කරන්න කියලා. ඒක තමයි කියන්නේ ordain me out of compassion කියන කරුණාවෙන්. එතන compassion කියලා කියන්නේ මොකද්ද? එතන කරුණාවට තමයි කියන්නේ.
අනුග්‍රහං කତ୍වා අග්ගච්ඡං යාචාමි අපජ්ජං ජේතමේ බන්තේ අනුකම්පං උපාදාය Okay. Right. Then goes bow down to your father. තාත්තට වන්දනා කරන්න කියලා කියනවා. Okay. Now bow down to mother. Okay. සබ්බ දුක්ඛ නිස්සරණ So then මේ ඉල්ලන වාක්‍ය තමයි තියෙන්නේ. Venerable sir, I would like to request you to take the set of robes in my hands. මගේ අතේ තිබෙන මෙන්න මේ set of robes කියලා කියන්නේ සිවුරු කට්ටලය. Robes කියලා කියන්නේ සිවුරු වලට. Set of robes කියලා කියන්නේ සිවුරු කට්ටලය. And ordain me a සාමණේර. මම ඕඩේ සාමණේර හාමුදුර කෙනෙක් විදියට පැවිදි කරවන්න. කරුණාවෙන් out of compassion in order මොකටද that I may become free from the cycle of suffering existence කියලා කියන්නේ සංසාර දුකෙන් අත මිදීම පිණිස become free කියලා කියන්නේ නිදහස් වෙනවා from the cycle of suffering existence කියලා කියන්නේ සංසාර චක්‍රයෙන් නිදහස් වීම පිණිස නිබ්බාන සච්චි කරණත්තාය ඉමං කාසාවං ගහෙත්වා අබ්බා ජේතමං භන්තේ අනුකම්පං උපාදාය මෙතනින් මම අතර කරලා ඊළඟ ලෙසන් එකට යන්නම් අපි mindfully reflecting ඒ කියන්නේ බොහොම සතියෙන් යුක්තව මම මේක දකින්නේ මොකද්ද I use the robe කියලා කියන්නේ මම මේ සිවුර පාවිච්චි කරන්නේ to ward off cold ward off කියලා කියන්නේ සීතලෙන් ගැලවීම සඳහා to ward off heat උණුසුමෙන් ගැලවීම සඳහා to ward off the touch of the flies මැසි මදුරුවන් ඇඟේ වහනකින් ගැලවීම සඳහා මදුරුව සුළඟ ඉර සර්පය නැත්නම් සරලව කිව්වොත් එහෙම simply for the purpose කියන්නේ අරමුණෙන්නේ purpose of covering the parts of the body that cause shame ලැජ්ජා තෙන් වසා ගැනීම සඳහා කියන එකට තමයි ඔන්න අපි ඒක භාවිතා කරන්නේ කියන එක එතනදී ඔන්න කියනවා. ඉතින් ওই විදිහට දැන් අද වචන ගොඩාක් ඔයාලා ඉගෙන ගත්තා මේක තුලිනොත් මේ ඇත්තරම මේ වචන ගොඩාක් ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් ඒවා ඊටාම වැදගත් වෙනවා. ඉතින් අපි දන්නවා දැන් idioms අද ඉගෙන ගත්තා. ඒ වගේම අපිට තියෙනවා තව දේවල් ගොඩාක් ඉගෙන ගන්න. ඒ වගේම අර grammar exercises දැන් ඔයාලට මෙන්න මේකක් දීලා තියෙනවානේ මම. මේක දීලා තියෙනවා. මේකේදී ඇත්තටම මම හිතන්නේ 200 ගාණක් මේකේ තියෙනවා. නැවත කරන්න බැරි lesson එකක් තියෙනවා මේකත් කරන්න පුළුවන්. ඔච්චර software ගොඩක් ඔහොම නොමිලේ ලබා දීලා එහෙම කරන්නේ නැහැ කොයි තැනකවත්. ඒ නිසා ඒව බලන්න හොඳට පාවිච්චි කරන්න. හැමතිස්සෙම මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න. දැන් අපි listening activity වශයෙන් දැන් මෙන්න මේ පාඩම් කරලා තියෙන නිසා අපි බලමු කිහිපයක් අද මේවා කරලා අවසානයේදී අර movie එකේ චුට්ටක් බලලා අපි පාඩම අවසන් කරමු. හොඳයි. Give me that book. අපි බලමු මෙන්න මේවා listening හොඳට අහගන්න. අහලා ඉවර වෙලා බලන්න ඔන්න ඔයාට පුළුවන් ද මේක කියලා. බලමු අපි. We haven't done Anne's postcard yet, but all the others are written. Great. So you have learned 64 new words today. Today 64 new words. Really? Wow. Hasn't it today? Fantastic. Fantastic. අද දවසේ අද දවසේ ඇතුළේ 64ක් ඉගෙනගෙන තියෙනවා නේද? ඔව්. එතකොට කොච්චර වටිනවද නේද?
ඒ කියන්නේ කාන්තාවන්ගේ තියෙන මායම් ගානටත් වැඩිය නේද? no. මායම් කියලා තියෙන්නේ 64ක්ද? මම දන්නේ නැහැ. සමහර කට්ටිය කියනවා පිරමීඩ් නම් ඊටත් වඩා වැඩි තියෙනවා කියලා කියනවා. නේද? හොඳයි. හොඳයි. එතකොට බලන්න learn 64 new words. Yes. ඔව්. කියලා කියනවා. හොඳයි. එතකොට එච්චර ප්‍රමාණයක් ඉගෙන ගත්තා. දැන් මට මතකයි මම ওই වගේ මේ කොහොම හරි මේ එක දවසක මම ඉගෙන ගන්න වචන පත්‍රය බලලා ඒත් ඒ වගේ 60 ගාණක් ඉගෙන ගන්නවා. හැබැයි දැන් ওই කතන්දරෙත් එක්ක ඉගෙන ගන්නකොට මතක හිටිනවනේ හොඳට. ඕක දැන් දරුවෝ ඔයාලට ඒකේ තේරුම හරියටම තව යූස් කරන්න ඕන නම් කරන්න තියෙන්නේ වෙන මොනවද? කරන්න තියෙන්නේ ওই වචනේ ගිහිල්ලා කේම්බ්‍රිජ් එකේ ටයිප් කරන්න. වාක්‍යත් එක්කම පෙන්නනවා. සිංගල ඩික්ෂනරි යූස් කරන්න යන්න එපා. මොකද ඒ වගේ වාක්‍ය දෙන්නෙත් නෑ අනිත් එක තේරුම දුන්නාම අපිට හිතා ගන්න බෑ ඒකේ තේරුම මොකද්ද කියලා හිතා ගන්න බැරි වෙනවා ඊට පස්සේ. හොඳයි දැන් මට කියන්න බලන්න. We haven't done Anne's postcard yet, but all the others are written. Great. They'll send a postcard to Anne. True the false? We haven't done Anne's postcard yet, but all the others are written. Great. We haven't done our postcards. කියන බලන්න මෙතන postcard යවලා නෑ නේද? ලියලා තියෙනවා විතරයි. එහෙනම් false වෙනවා නේද? Joe hasn't got the CD. Maria took it. මොකද්ද මෙතන කියන්නේ? Joe hasn't got the CD. Maria took it. මොකද්ද මෙතන කියන්නේ? Joe hasn't got the CD. Joe hasn't got the CD. Maria took it. Maria took it. Maria gave the CD to Joe නෙවෙයිනේ. නේද? එයා දුන්නේ නෑ. Maria took it කියන්නේ gave කියන එක වෙනයිනේ. නේද? Sue, can you lend me £10? I'll pay you back. Sure, no problem. ඔව් දැන් ෂූගෙන් අහන මොකද? She, can you lend me 10 pounds? පවුන්ඩ් 10ක් දෙන්න පුළුවන්. මේක වාක්‍යය තියෙන මොකද? She is happy to lend him some money. Sure, no problem කියනවා. එහෙනම් ඒක truths නේද? Jill, I must show you my new computer later. It's brilliant. Jill, I must show you my new computer later. It's brilliant. Yeah. ඒක true the false? Later කියලා කියනවා නේද? මම පස්සේ පෙන්නන්නම් කියලා. නේද? මේ බලාගන්න. Jill, I must show you my new computer later. It's brilliant. I must show you my computer later. පස්සේ පෙන්නන්නම් කියලා කියනවා. එතකොට Jill hasn't seen his computer yet. හරිනේ. තාම දැකලා නැහැ නේද? Ben, can you pass me the dictionary, please? Hang on. I need to look for something first. Can you pass the dictionary? Hang on චුට්ටක් ඉන්න. කියලා කියනවා. එයා තියාගන්නවා. එතකොට Ben passed her dictionary කියන එක වැරදි. මේක අතීත කාලෙන්නේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒක true නෙවෙයි. ඒක false. Pam, I've already bought Mum's present. You need to get one too. I already bought Mom a present. නේද? You already Pam, I've already bought Mum's present. You need to get one too. You need to get one too. He hasn't got his mother a present. නෑ, the false නේද? අන්න ඒ වගේ අපි අර්ථවත් ආකාරයෙන් තේරුමත් එක්ක ඒවා දැනගන්නට ඕන. ඒවා දැනගන්න ඕනේ අපි ඉගෙන ගත්ත පාඩම් නෙමෙයිවා. ඒ නිසා ඒ ටික දැනගන්න ඕනේ. මේ වගේ අඩුපාඩු නැතුව හොඳට කරන්න පුරුදු වෙන්න. ඒ වගේම තමයි මෙතනදී අපි තව එකක් ගත්තොත් එහෙම ඒ තමයි මෙන්න මේ කේම්බ්‍රිජ් එකේ අද මට ඔයාලට පෙන්වන්න ඕනේ මම vocabulary වලට දෙනවනේ ගොඩක් වෙලාවට මේ සතිය ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ pictures කොටසට ගිහිල්ලා මේ මොනවාද body positions කියන ඒවා දැන් මෙතන ගිහිල්ලා මෙන්න මේ body positions කියන ඒවා ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේ position එකට මොකද්ද කියන්නේ මේකට කියනවා stretch අය අත් දෙක දිගට ඇරලා මෙහෙම stretch කරනවා මේ position එකට කියනවා අපි බලන්න මෙතනින් තමයි මේක තෝරගන්න මොකක්ද on tiptoe කියලා කියන්නේ tiptoe ඒ කියන්නේ මේ toe එක කියලා කියන අපි දන්නවා කකුලේ ඇඟිලි වලින්
නේද? කකුල ඇඟිලි වලින් මෙහෙම ඉස්සන එක තමයි on tiptoe. නේද? he standing on tiptoes කියලා අපි on tiptoe කියලා කියන්න පුළුවන්. මේ position එකට අපි කියන්නේ මොකක්ද? balance position කියලා. දැන් මෙහෙම වාඩිලා ඉන්නවා නම් මොන අර පරණ টয়ලට් වල වගේ නේද? මොකද්ද මේකට කියනවා ස්කොට් කියලා. නේද? ස්කොට් කියලා කියනවා අපි. තේරෙනවද? ස්කොට්. මේ position එකට අපි කියනවා මොකක්ද? on all fours. නේද? some drunkards come back home on all fours. නේද? හතර ගාතෙන් ගෙදර එන බීමත් හින කට්ටියක් මොන්න එහෙමත් ඇති. නේද? on all fours කියලා අපි කියනවා. නේද? What about this one? Crawl. මෙයා crawling. පොඩි ළමයි ඉන්නේ. නේද? පොඩි ළමයි මේ සිංහලෙන් ඔකට කියන්නේ දනිපනි ගන්නවා. ඔව් crawl. crawl කියලා කියන්නේ. ඔන්න ඔය පොසිෂන් එකට කියන අපි crawl කියලා. හොඳයි මතක් කරමු. This one stretch. This one on tiptoe. This one balance. This one squat. This one on all fours. This one crawl. ඊළඟ පොසිෂන් එකට යනවා. දැන් මේවා දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ පොසිෂන් එකට අපි කියන්නේ මොකක්ද? crouch. දැන් බලන්න. මේක අපි සද්ද කරන්න පුළුවන් crouch. Crouch. Yeah. මේ පොසිෂන් එකට කියන්නේ සමහර අය මේ නේද ඉස්කෝලේ යන කාලේ දැන් මේ පොසිෂන් එකේ ඉඳලා ඇතිනේ. මමත් ඉඳලා තියෙනවා because I was very headstrong. නාහිට අහන්න නැති ආකාරයේ කෙනෙක් වෙලා හිටිය සමහරලා ගුටි කාලා තියෙනවා. ඒ හින්දා මමත් ওই පොසිෂන් එකේ ඉඳලා තියෙනවා ඉස්කෝල් යන කාලේ. මොකද්ද මේ පොසිෂන් එක? on මේක අපි කියන kneel කියලා. kneel. I had to kneel down. මට දන ගහගෙන ඉන්න වුණා. එහෙම කියනවා. නේද? මේක මොකද්ද? on bended knee. on bended knee කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මේ කකුලක් මෙහෙම නමාගත්ත ආකාරයට on bended knee. on bended knee කියලා කියනවා මෙන්න මෙහෙම. on bended knee. මේ position එකට අපි කියනවා මොකද්ද? hunch. hunch කියලා. hunch. What is this position? Folded arms. Folded arms කියලා කියන්නේ මේ position එකට තමයි. හොඳයි මේ position එකට කියන්නේ slouch කියලා. දැන් මේක තව ඔයාලට දකින්න පුළුවන් මේ position එකට අපි කියනවා මොකක්ද? arm in arm. They go arm in arm කියලා කියන්න පුළුවන්. මෙයා වාඩිලා ඉන්නේ කොහොමද? perch. මේ තියෙන්නේ මේ perch position. භාවනා කරනකොටත් මේ ආසනේ වාඩි වෙන්න පුළුවන් perch. මේ තියෙන්නේ මොකක්ද? holding their hands. They were holding their hands කියලා කියන්න පුළුවන්. මේ position එක තමයි මොකක්ද? hands on hips. නේද? උකුලේ තියා ගන්නවා අත් දෙක. hands on hips. මෙන්න මෙහෙම ඉන්න එක නම් ශරීර සෞඛ්‍යයට එච්චර හොඳ නෑ. sprawling කියලා කියන්නේ නිකන් කඩා වැටලා වගේ sprawling. මේක තමයි මොකද්ද? recline. recline කියලා කියනවා අපි. මෙන්න මේ විදිහට ඔය ඉන්න. ඔය පරණ ගෙවල් වල පුටු එහෙමක් තියෙනවා මෙන්න එහෙම ආච්චිලා සීලාගේ. ගිහින් වාඩි වෙනවා. කාලයක් ගියාට පස්සේ අන්න අර කොන්දේ අමාරු ඔක්කොම ටික හැදෙනවා. ඒකට ඉඳගෙන වාඩි වුණාට පස්සේ. හොඳයි. මේ පොසිෂන් එක තමයි cross legged. cross legged. සමහර අය භාවනා කරනකොට ඔය කකුල් දෙක මෙහෙම තියාගෙන හොඳට භාවිතා කරනවා. ඒක cross legged. මේ පොසිෂන් එක තමයි slump. slump. දැන් මෙන්න මේ ඔයාලා නිදා ගන්න පොසිෂන් එකත් මෙන්න මේකේ පෙන්නනවා. නේද? මේක නිදා ගන්න ප්‍රශ්න එකක් වෙනවා fetal position. මොකද මෙතන fetal කියලා කියන්නේ? නේද? අර අම්මගේ කුසේ ඉන්නකොට බඩේ ඉන්නකොටත් හිටිය ඔය විදිහටනේ. නේද? ඒ වගේ fetal position කියලා කියනවා. කලලයක් තියෙන්නේ අන්න ඒ වගේ. නේද? ඒ වගේ fetal position. සමහර අය නිදා ගන්න අර මේ මොකද්ද සිංහල ඕඩි අකුරක් තියෙන කොම්බුව. සීතල කාලෙට නිදාගන්නේ කොම්බුව විදිහට. එහෙමත් තියෙනවා. මේක fetal position. අන්දරේ අන්තිමේට මරුණා කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට කියලා කියනවා. මොකද්ද මේ spread eagle කියලා කියනවා. hina ගස්සන්න ඕන නිසා එයා මරුණා කියලා කියන්නේ ඔන්න ඔය විදිහට කියලා කියනවා spread eagle කියලා. නේද? ඕගොල්ලෝ මරුණාම මෙන්න මේකේ ආකාරයෙන් තමයි ඉන්නේ මොකද්ද supine. මත තියාගන්න මේක සද්ද කරන්නේ supine position. නේද? supine කියන එක තමයි. නේද? සමහර අය මෙහෙමත් නිදා ගන්නවා, සමහර අය මෙහෙමත් නිදා ගන්නවා. එතකොට ඔය දෙන්නනවා මේක කියනවා පෙරේත සෙයියාව කියලා. මේක කියනවා මොකද්ද ඔකට කියන්නේ නෑ මේක කාම සෙයියාව නෑ මේක කාම සෙයියාව මේක පෙරේත සෙයියාව කියලා තමයි කියන්නේ ඔය විදිහට නිදා ගන්න.
බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙන්න මේ විදිහට නිදා ගන්න කියලා තියෙන්නේ. නේද? කැලේකට යට වෙලා. ඔන්න ඔයගේ අද පොසිෂන්ස් ඔන්න ඔයාලා ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා හිතනවා. විනාඩි 5ක් විතර මූවි එකක් බලලා තව විනාඩි 5කින් අපි ක්ලාස් එක අවසන් කරමු. මොකද මූවි එකෙත් අපි ඒ අන්තිමේට බලපු ටිකත් එක්ක බලලා මේ මූවි එකත් අපිට ඉවර කරන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා එතකොට සම්පූර්ණයි කියලා හිතනවා. බලමු අපි Despicable Me එකේ කෝකද තියෙන්නේ අන්තිමේට open with අපි යමු මේකේ හොඳයි yes එකට යමු. හොඳයි මේ බැලුවා නේද? I've got taste his cookies. Cookie. No hey. බැලුවා නේද? මේව බැලුවොත් දරුවෝ ඔව් නේද? ඔව් පාට් ගන්න නේද? මෙතන ඉඳන් තමයි මට මතක හැටියට තියෙන්නේ. හසිනි මෙසේජ් එකක් එවන්නකෝ බලන්න. ඔයාලට මතක නැද්ද? මට මතක හැටියට මෙතන. circumstances කියලා කියන්නේ මොන තත්ත්වයන් යටතේද අපි මේක භාවිතා කරන්නේ. නේද? අර ඩාට් ගන්න එකක් හදන්න කියනවා මෙයා ෆාට් ගන්න එක. ෆාට් කියලා කියන්නේ වාතය යවන කියන එකනේ. එතකොට එහෙම තමයි ඒවල තිබ්බේ. ඔයාලට මතක නැතේ සමහරවල් බලන්න. Use this, but anyway, what I really wanted to මට ඇත්තටම ඔයාලට පෙන්වන්න ඕනේ මේක. What I really wanted to show you was this. show you was this. Now don't. ඔව්වට තමයි cookie robots කියලා කියන්නේ. දැන් කියනවා ඔව්වට තමයි cookie robots කියලා කියන්නේ කියනවා. නේද? Those are cookie robots. La 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 la. I love unicorns. And What are you doing? මොකද මෙතන කරන්නේ? I told you to stay in the kitchen. We got bored. අපිට එපා වුණා. අපිට මේක එපා වුණා කියලා කියනවා. what is this place? Can I drink this? මම මේක බොන්නද? Do you want to ඇයි ඔයාට පුපුරන්න ඕනේද? පිපිරලා මැරෙන්න ඕනේද? explode කියන්නේ මොකද්ද? පුපුරනවා. පිපිරලා මැරෙනවා. explode? Ah! Grow! Get back Get back in the kitchen ආපහු කුස්සියට යන්න. in the kitchen. Will you play අපිත් එක්ක ඔයා සෙල්ලම් කරනවද? Will you play with us? with us? No, Why? මම because I'm busy. Doing මොනවා කරදද? what? Okay, you got me. The dentist ඔව් dentist thing කියලා කියන්නේ දන්ත වෛද්‍යරුගේ දේවල් ඒක හොබියක් thing වෙන්න is පුළුවන්. more of a hobby. In real life, ඇත්ත ජීවිතයේදී මම ඔත්තුකාරයෙක්. රහස් ඔත්තුකාරයෙක් තමයි කියන්නේ අපි spy කියලා. In real life I am a spy. I am a spy. And it is top secret. මේක මතක තියාගන්න මේක ලොකු රහසක්. It's a top secret එකක්. ඔයා මේ කියන්න බෑ And පාසල. you may not tell anybody because if you do, ඔයා කිව්වොත් This do? මේක මොකද කරන්නේ කියලා. hey, Oops. My unicorn! You have You have to fix it. ඔයාට දැන් ඕක හයි කරලා දෙන්න වෙනවා මට. Fix කියලා කියන්නේ හයි කරලා දෙනවා. නේද? හදලා දෙනවා. ඒකට තමයි fix කියලා කියන්නේ. I need to get my computer fixed. Fix කියන එකේ තේරුම් ගොඩාක් ගන්න පුළුවන්. නේද? එක වචනයක් ගත්තාම ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තේරුම් ගොඩාක් එනවා. දැන් ඔයාලා බලන්න ඕක fix කියන එක අද ගිහිල්ලා කේම්බ්‍රිජ් එකේ ටයිප් කරොත් එහෙම ඒකේ meanings එනවා 20කට 20ක් විතර. එතන ඒ වගේ විවිධ තේරුම් දැන ගන්නවා. දැන් native speakers ලා ඔක්කොම දාගන්න. ඒකනේ වැඩි තියෙන්නේ. to fix it. fix it. Look. හයි කරලා දෙන්න. ඒක disintegrated කියලා කියන්නේ සුණු දූවිලි වෙලා වාෂ්ප වෙලා විනාශ වෙලා. ඒකට තමයි අපි disintegrated කියලා කියන්නේ. හයි කරලා දෙන්න. මේක මොනවා හයි කරලා දෙන්නද? බලන්නකො මේක දිහා. මේක සුණු දූවිලි වෙලා වාෂ්ප වෙලා ගිහිලා තියෙන්නේ. නේද? ඒකේ අර්ථය කිව්වොත් එහෙම ඒක හයි කරලා දෙන්න බෑ. ඒක තමයි by definition. ඒකේ තේරුම කිව්වොත් it cannot be fixed. Disintegrated කියන එකේ තේරුම තමයි සුණු දූවිලි වෙලා වාෂ්ප වෙලා ගිහිලා තියෙනවට කියන තමයි disintegrated. It has been disintegrated. By definition, it cannot be fixed. That's freaking me out. අන්න freak out කියන එක ඔන්න මම අර මගේ කතාවේ තිබ්බා වගේ මේකෙත් තියෙනවා. That's freaking me out. මම ඒක බය කරනවා. නේද? That's freaking me out. ඒකට මට බය හිතෙනවා. That's freaking me out.
What is she doing? මොනවද මෙයා කරන්නේ? Freaking me out. What is she doing? She's gonna hold her breath. She's gonna hold her breath. එයා හුස්ම ගන්න නැතුව ඉන්නවා. දැන් ડોක්ටර් කෙනෙක් වුණා නලාවති කියලා කියන්නේ hold your breath. Now deeply breathe. එහෙමනේ කියන්නේ. ඒ breath කියලා කියන්නේ noun එක, breathe කියලා කියන්නේ verb එක. breath කියලා කියන්නේ හුස්මට කියනවා. breathe කියලා කියන්නේ verb එක. ඒකට e අකුරක් එකතු වෙනවා. ඒ වගේ මෙතන she's gonna කියන්නේ මොකද? she's going to කියන එක. she's going to hold her breath. ඇය හුස්ම ගන්න එක නතර කරගන්න යන්නේ දැන්. අලුත් එකක් හම්බ Breath වෙනවා. until she gets a new one. Ugh. It is just a ඒක සෙල්ලම් බඩුවක් විතරයි නතර toy. කරන්න Now බෑ. stop it. Okay. හරි හරි මං හයි කරලා දෙන්න. Okay. I'll fix it. මං හයි කරලා දෙන්න. Okay. I'll fix it. Tim, Mark, Phil. This is very මේක ගොඩක් වැදගත්. important. You have to get the මේ පොඩි ළමයාට ඔයා ගෙනත් දෙන්න එනවා යුනිකෝර්න් toy. little girl a new unicorn toy. Eh? Papoy? Akala na Papoy. No. Papoy. Ah! Papoy! Hey, a toy. Da, Papoy. Go and hurry. What are those? ඒගොල්ලෝ කවුද? They are my cousins ලාලු. cousins. cousins. Jerry Stewart. Watch them. watch them මේගොල්ලෝ බලාගන්න and keep them away from me. මගෙන් ඈත් කරලා තියන්න මේගොල්ලෝ keep them away from me please. අනේ එහෙමයි කියන්නේ. ඒතර මේ මූවි එකක් මේ ආකාරයෙන් බලනකොට අපිට අපේ ඉංග්‍රීසි දැනුම හොඳින් වර්ධනය කරගන්නට පුළුවන්. අද ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. ඔයාලා idioms ඉගෙන ගත්තා. ඒ වගේම අපි මේ මාස වෙනකොට tenses ටික ඔක්කොම ඉවර කරනවා. ඒ වගේම translation දෙනවා. මේ වගේ අලුත් වචන ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් ඉංග්‍රීසි වල ආසාවෙන් ඉන්න ඕන. කීප දෙනෙක් වුණත් අර ලයිව් හසින්ටත් ඔය අර දරුවටත් මම කියන්නේ ලයිව් එකටම සම්බන්ධ වෙන්න. එතකොට හරි ඉන්ට්‍රස්ට් එකේ උනන්දුවෙන් ඕමනාවෙන් මේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න පුළුවන්. Okay, then I think time's up for today. Hope you enjoyed the class and you learned a lot of things today. And I'll see you next Saturday at the same time. Until then, take care and good luck with your English. May the triple gem bless you. Okay, bye for now.